श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेरतमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मांशीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र गुणादिकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिर्नमत राक्षसान्तकम् वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजः वेदप्राचैरसादासीत् साक्षात् रामायणात्मनः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा वाल्मीकिर्सम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः आहारः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिनिधनैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोपदं शाश्वतम् तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरशश्चवधं निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपं माजानुबाहुम् अरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचैति प्रभञ्जनसुतेः तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः रामं भजे श्यामलं श्रीरामाय नमः ओं श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः ओं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिवप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिवप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं श्रीरामाय नमः ओं श्रीरघुनन्दन परब्रह्मणे नमः ओं अस्मद्गुरुभ्यो नमः ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಯುದ್ಧಕಾಂಡವನ್ನು ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆಳುವ ದೊರೆ ಎಂಥವನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಮರ್ಥರಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರನಿಷ್ಠರಾದ ಧರ್ಮೈಕ ಪ್ರವಣರಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜನೀತಿ ರಾಜಧರ್ಮ. ರಾಜನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋರು ಬೇಕು. ಈಗ ರಾಜನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುವ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೇ ಅಥವಾ ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತವೇ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಇದು ಧರ್ಮದ ಆಡಳಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ, ಫುಡ್ ಇಲಾಖೆ ಲಂಚಕೋರತನ ಬಹಿರಂಗವಾದಾಗ
ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು, ಒಬ್ಬ ದೊರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದು ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಆಳೋರೆಲ್ಲರನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ಅವ್ರು ಯಾರು? ನೋಡಿ, ಹಳ್ಳಿ ಜನದ ಅನುಭವ ಇದು. ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆ, ಓಟಿನ ಬೇಟೆಯಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಜೆಗಳ, ಅವರವರ ಜಾತಿಗಳ, ಅವರವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಶರಣಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಇದುವರೆಗೂ ಧರ್ಮ 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 ಅನ್ನುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತೋ, ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು 60 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಶ್ಚಿಮದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ಅನುಕೂಲವಾದದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ. ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ತನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಲಿಯನ್ನೇ ಕಟ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಬಲನಾಗಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಘಟಬಂಧನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಪರ್ಚುನಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧ. ಗೆಲ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ ಜನ ಏನು ಅಷ್ಟು ಕುರುಡ್ರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ವಾಲಿ ಯಾರು, ಸುಗ್ರೀವ ಯಾರು ಅವತ್ತೂ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾವಣ ಯಾರು, ವಿಭೀಷಣ ಯಾರು, ಇವತ್ತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರ ಹೃದಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗೆ ಕುರುಡಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತು ಆ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದುಷ್ಟನಾದ ರಾವಣನ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ನೀ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಬಿಡು, ನಾವು ಭರತನ ಸೈನ್ಯವೇಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಮನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕಪಿಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಬಿಡೋಣ ಅಂದರೆ ರಾಮ ಹತಾಶನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಅವನು ಬಂದದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಧರ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಂಕೆಯಲ್ಲೂ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ವಿಭೀಷಣ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ತಪ್ಪು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಕುರುಡು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವವರು, ಕೇಳುವವರು ಅನೇಕರೇನು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾಯಿಕೊಡೆಗಳಂತೆ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್. ಅವರು ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳಿತಾರೆ, ತಪ್ಪು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಭೀಷಣ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೈಟರ್ ಟು ಲಂಕಾ. ಅಣ್ಣ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಏನೋ ಒಂದು ಹಿಡಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ರಾಮನಿಗೆ. ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೋ? ಆ ವಿಭೀಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ? ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮೃತ್ಯುವಾದನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇವೆ. ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಶುದ್ಧ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವದ್ಧಿಕೇಶಗ್ರಹಣಾತ್ ಸುಹೃದ್ಭಿ ಸಮೇತ್ಯ ಸರ್ವೈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮೈ ನಿಗೃಹ್ಯ ರಾಜ ಪರಿರಕ್ಷಿತವ್ಯ ಭೂತೈರ್ಯಥಾ ಭೀಮಬಲೈರ್ಗೃಹೀತಃ. ವಿಭೀಷಣ ಮಾತು. ಯಾವದ್ಧಿಕೇಶಗ್ರಹಣಾತ್, ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾವು ಒಬ್ಬನನ್ನು ನುಂಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲು ಕಡೆಯಿಂದ. ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹಾವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಜಠರ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ತಲೆ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಆ ಜುಟ್ಟು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕೋ ತನಕ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಹಾವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಳಿಬೇಕು ಆ ರಾಜನನ್ನು. ಈ ಹೆಬ್ಬಾವು ಯಾವುದು? ಅಧರ್ಮ ಅನ್ನುವುದು, ರಾಷ್ಟ್ರನಾಶನ ಕೆಲಸ, ಸ್ವಾರ್ಥ. ತಾನೊಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಇದು ಹೆಬ್ಬಾವಿನಂತೆ ನುಂಗಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಸವೇನು? ಸುಹೃದ್ಭಿ ಸಮೇತ್ಯ ಸರ್ವೈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮೈ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮರಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ರಾಜನನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು. ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೇಡ ಬೇಡ, ಹೆಬ್ಬಾವು ನುಂಗೋದೇ ಸುಖವಾಗಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ತೇನೆ. ನಿಗೃಹ್ಯ ರಾಜ ಪರಿರಕ್ಷಿತವ್ಯ. ಕಪಾಳಿಕೆ ಎರಡು ಹಾಕಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಮಗನೇ, ಹೆಬ್ಬಾವು ನುಂಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ನೀ ಸತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅನತ್ವಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ನೀನು ಬದುಕಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಿಗೃಹ್ಯ ರಾಜ
ದುಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅವನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರಜೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಭೂತೈರ್ಯಥ ಭೀಮಬಲೈರ್ಗೃಹೀತ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಭೂತ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಭೂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದೆವ್ವ ಬರುತ್ತೆ, ದೆವ್ವ ಬಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋರು, ಕಸಬರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋರು. ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭೂತಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಭೂತಾವಿಷ್ಟನಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗಲ್ಲ. ಅವನಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಭೂತ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡು ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಟೋಗ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಹೇಳು. ಮನೆ ಮುಂದೆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ಅದು ಹಸಿ ಗರಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡು, ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ವೋ, ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಭೂತ ಹಿಡಿದವನಿಗೆ ಬಿಡಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಭೂತ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಭೂತ ಹಿಡಿಸೋಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ರಕ್ತಬೀಜನನ್ನು ಬಲಿ ತಗೊಂಡವಳು ಅವಳು, ಮಹಿಷಾಸುರನ ಬಲಿ ತಗೊಂಡವಳು. ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ದುಷ್ಟರ ಇರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಅರುಣೋದಯ, ಒಂದು ಆಶಾ. ಯಾಕೆ? ದೇವರಿಲ್ಲ, ದಾನ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಡಿದ್ದೇ ಬಂತು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮೆರೆದವರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರು ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಕ್ಕಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ರಾಮಾಯಣ ಇರೋ ತನಕ, ಮಹಾಭಾರತ ಇರೋ ತನಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ರಾಮಾಯಣದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನು ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನೇ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದಂತಿದೆ. ವಿಭೀಷಣನ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ತೂಕದ ನೋಡಿ. ನಿಗೃಹ್ಯ ರಾಜ ಪರಿರಕ್ಷಿತವ್ಯ ಭೂತೈರ್ಯಥ ಭೀಮಬಲೈರ್ಗೃಹೀತ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾವಣ ಈ ತಮ್ಮನನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ಅಂತ 2 ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆದರಿಸಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದ. ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಬೇಡದೇ ಇದ್ದ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಹಸ್ತನಿಗೆ, ನೀ ಹೇಳು ಅಂತ. ಪ್ರಹಸ್ತನನ್ನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕೂರಿಸ್ದ ವಿಭೀಷಣ. ಇವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕೆ ಪ್ರಹಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜವಾಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಮಾತನ್ನಾಡುವವರಿಗೆ ಇತರರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಮ್ ಟು ಲಾಜಿಕ್, ಕಮ್ ಟು ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾರಿಗೆ. ಮಂಡು ನಡುಬೀದಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಡುಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆಯೇ ಮಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ. ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಭೂತ ಬಿಡಿಸಬೇಕು, ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳ್ತು. ಪಿಶಾಚಸ್ಯ ಪಿಶಾಚ ಭಾಷೆಯ ವಕ್ತವ್ಯಂ, ಮಹಾಭಾರತ. ಪಿಶಾಚಿ ಹಿಡಿದವನಿಗೆ ಪಿಶಾಚಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಪ್ರಹಸ್ತ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಕೂತ, ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಸನ್ನೇ ಮಾಡಿದ ರಾವಣ. ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಮೇಲೆ ಕೆದ್ದ. ಖಿನ್ನಾಮತೆ ತಾತ ಕನಿಷ್ಠವಾಕ್ಯಂ ಅನರ್ಥಕಂಚೈವ ಸ್ವಭೀತ ವಜ್ಜ. ಅಣ್ಣ, ಇವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆಗಬೇಕು ವಿಭೀಷಣ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ದೊರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆ, ಅಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡು. ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯವನಿವನು, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು. ನಮ್ಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವನು. ಅಸ್ಮಿನ್ ಕುಲೇ ಯೋಪಿ ಭವೇತ್ ನ ಜಾತ ಸೋಪಿ ಈದೃಶಂ ನೈವ ವದೆನ್ನ ಕುರ್ಯಾತ್. ಇಂಥ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಎಲ್ಲರಿದೆಯಾ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು? ನಾವು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದೋ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಇವನು. ಸತ್ವೇನ ವೀರ್ಯೇಣ ಪರಾಕ್ರಮೇಣ ಶೌರ್ಯೇಣ ಧೈರ್ಯೇಣ ತೇಜಸಾ ಚ ಏಕಕುಲೇಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೋ ವಿಮುಕ್ತಃ ವಿಭೀಷಣಸ್ತಾತ ಕನಿಷ್ಠ ಏಷಃ. ಸೀನಿಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವನು ಕನಿಷ್ಠ, ನಿನಗೆ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಇವನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕನಿಷ್ಠ. ಸತ್ವೇನ ಇವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ವೀರ್ಯೇಣ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪರಾಕ್ರಮೇಣ ಶೌರ್ಯೇಣ ಧೈರ್ಯೇಣ. ಅಲ್ಲೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಮಾತನ್ನಾಡ್ತಾರೆ, ಬಚಾವಾಗ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಶೌಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದು ಸಂಸತ್ತು. ಸಂಸದಮಗ್ರಜ ಸಂಸತ್ ಶಬ್ದ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನು ಹೀಗ ಹೀನಾಮಾನವಾಗಿ ಬೈದ ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತ. ಬಿಡ್ತಾನೆ ವಿಭೀಷಣ. 1-4 ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನತಾತ ಮಂತ್ರೇ ಮಮ ನಿಶ್ಚಯೋಸ್ತಿ. ಅಪ್ಪ, ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದೇ? ಬಾಲಸ್ತ್ವಂ ಅದ್ಯಾಪಿ ಅವಿಪಕ್ವ ಬುದ್ಧಿ. ನೀ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ಮೀಸೆ ತೆರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇ, ಬುದ್ಧಿ ಪಕ್ವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವವನು ನೀನು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇನೆ. ರಾಹುಲ ಈ ಹೆಸರು ರಾಹುವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವವನು, ರಾಹುಂಲಾತಿ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವವನು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದು ಯಾರು ಮೂರ್ಖರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೆಸರಿದು. ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳೆಸು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಜನ ಮೂರ್ಖರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಆತ ಹೊಟ್ಟೆ ರಾಮಾಯಣದಂಥ ಗ್ರಂಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಕಣ್ಣು ಕೊಡುವಂಥ ಗ್ರಂಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಏನಾದ್ರು ಮುಂದೆ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಗತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅವನು ವಿಭೀಷಣ ಶಾಸನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಬಾಲಕ ಅದ್ಯಾಪಿ ಅವಿಪಕ್ವ ಬುದ್ಧಿ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಯಾ ಹಿ ಆತ್ಮವಿನಾಶನಾಯ ವಚೋ ಅರ್ಥಹೀನಂ ಬಹು ವಿಪ್ರಲಾಪ. ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಗಾಡುವುದು, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಅರ್ಥಾತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು. ಒಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇತ್ಪರ್ಯ ಏನೂ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಶೌಟಿಂಗ್. ಪಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಆಂಧ್ರದವನು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ. ಅವ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ. ಮಾತನಾಡೋ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೆಲೋ ಸೇಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್. ಅದೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ದೆವು, ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ತೋಳ್ಬಲ, ಹಣದ ಬಲ, ಸಿಕ್ಕ ಬಲದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಗುವುದು ಶೌಟಿಂಗ್. ನೀನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು ಕಾಣೋ. ಆತ್ಮವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇ, ಈ ದೊರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪೇ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಟು ದಿ ಕಿಂಗ್. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇ. ನೀನು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನೋ, ಪುತ್ರ ಪ್ರವಾದೇನ ತ್ವರಾವಣಸ್ಯ ತ್ವಮಿಂದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿತ್ರ ಮುಖೋಸಿ ಶತ್ರು. ಮಗನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀನು ಶತ್ರುವಾಗಿ ಬಂದು ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀನು ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಶತ್ರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಶತ್ರು. ಯಸ್ಯ ಈದೃಶಂ ರಾಘವತೋ ವಿನಾಶಂ ನಿಶಮ್ಯ ಮೋಹಾತಿ ಅನುಮನ್ಯಸೆ ತ್ವಂ. ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ವಿನಾಶ ಬಂತು, ರಾಮ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಊರು ಕಪಿಯೊಂದು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿತು, ಮುಂದೆ ಬರೋ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತಾಳ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇ ನೀನು. ತ್ವಮೇವ ವಧ್ಯಶ್ಚ, ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ. ಆ ಧೈರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಬಿಡಿ ರಾವಣೇಂದ್ರಿಗೆ. ತ್ವಮೇವ ವಧ್ಯಶ್ಚ ಸುದುರ್ಮತಿಶ್ಚ ಸಚಾಪಿ ವಧ್ಯ ಯಯಾನಯತ್ವಾಂ. ಈ ಸಭೆಗೆ ನಿನ್ನ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು, ಬಾಗಿಲೊಳಗೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟರು, ಮೊದಲು ಬಾಗಿಲು ಕಾಯೋರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಈ ಸಭೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನಿನಗೇನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ವಯಸ್ಸಿದೆಯೇ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೇ, ವಿಕ್ರಮ ಇದೆಯೇ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್? ಬಾಲಂ ದೃಢಂ ಸಾಹಸಿಕಂ ಚ ಯೋಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಯತೆ ಮಂತ್ರಕೃತಾಂ ಸಮೀಪಂ. ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಹುಡುಗಾಟ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಸಭೆ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಪತ್ತಿನ ಸಭೆ. ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟರು? ನೀವು ವೀಸಾ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಬಂದು ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾತಾಡುವಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ರಾವಣನ ಕಡೆ ಹೇಳ್ದ, ಅಣ್ಣ ಈ ಮೂರ್ಖರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ. ಬ್ರಹ್ಮದಂಡದಂಥ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎದುರಿಸೋರು ಯಾರು? ಒಂದೇ ಉಪಾಯ, ಲಂಕೆ ಬದುಕಬೇಕು, ನೀನು ಬದುಕಬೇಕು, ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಲಭೋಪಾಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಧನಾನಿ ರತ್ನಾನಿ ವಿಭೂಷಣಾನಿ ವಾಸಾಂಸಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ಮಣೀಂಶ್ಚ ಚಿತ್ರಾನ್. ಸೀತೆ ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಅವಳು ಈಗಿರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ರಾಮನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂಟಿ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಅಸಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಬಳುವಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆಗಳು, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಧನಾನಿ ರತ್ನಾನಿ ವಿಭೂಷಣಾನಿ ವಾಸಾಂಸಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ಮಣೀಂಶ್ಚ ಚಿತ್ರಾನ್, ಜೂಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನಿಟ್ಟು ಸೀತಾಂ ಚ ರಾಮಾಯ ನಿವೇದ್ಯ ದೇವಿಯಂ ವಸೇಮರಾಜನ್ ಯವೀತ ಶೋಕಾ. ಇದು ಒಂದೇ ಉಪಾಯ. ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ನಿನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇಶ್ಯೂ. ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರಾಯಿತು. ಒಬ್ಬನ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ಗೋಸ್ಕರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಎಂಥ ಮಾತು ನೋಡಿ ಇದು. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರೋವನಿದ್ದರೆ ಅವನು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾರೋ ಅವನು ಪಗಡೆ ಕಾಯಿ ಆಡಿದಾಗ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರುವವನು
ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೇಳ್ತಾರೆ 5-6 ಸಲ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದರು, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದವನಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಈ ದುಷ್ಟ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಧರ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ 1000 ಕೋಟಿ ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಅಮೋಘವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ರಾಮಾಯಣ. ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಯಾವ ದುಷ್ಟರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇಶ್ಯೂ, ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡು ನೀವು ಅಣ್ಣ, ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ವಾ? ರಾಮನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ, ಸೀತಾದೇವಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಭು ತಪ್ಪಾಯಿತು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮಣ್ಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಚೌರ್ಯ ಕಳ್ಳತನ ಕ್ಷಮಿಸೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಬದುಕುವ ದಾರಿ. ಸುನಿವಿಷ್ಟಂ ಹಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ಉಕ್ತವಂತಂ ವಿಭೀಷಣಂ. ಸುನಿವಿಷ್ಟಂ, ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಸುನಿವಿಷ್ಟಂ, ಕೇಳೋರು ಕಿವಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಬ್ರವೀತಿ ಪುರುಷಂ ವಾಕ್ಯಂ ರಾವಣ ಕಾಲಚೋದಿತ. ಅವನಿಗೆ ಮೃತ್ಯುಕಾಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಮೃತ್ಯುಕಾಲ ಬಂದವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುದೇವತೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತೆ, ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರೇತಕಾಲ ಬಂದವ್ರನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಧಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಾರೀಚನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಹಿಂದೆ, ನಿನಗೆ ಪ್ರೇತಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ರಾಮಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಂತ. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೋ ಪೌರುಷ? ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು 10 ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕದಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲೋ, ಪರಾಕ್ರಮ ಏನಾಯಿತೋ? ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದ. 10 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಮಾರೀಚ ಸತ್ತು, ಶ್ರಾದ್ದಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವೃಷಾದ್ವೀಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಮೊಂಡುವಾದ ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ. ವಸೇತ್ ಸಹ ಸಪತ್ನೇನ ಕ್ರುದ್ಧೇನ ಆಶೇ ವಿಷೇಣ ಚ. ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಭಯಂಕರ ಬುಸುಗುಟ್ಟುವ ಒಂದು ಹಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹಾವು ಹೋಯಿತು, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ. ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ? ಈ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡೋದಿಲ್ವ? ಅದು ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿದೆಯಾ, ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಲೆಟ್ರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಈ ಮನೆಯೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಬೀಗ. ಒಂದು ಇಲಿ ಬಂದರೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಕ್ರುದ್ಧೇನ ಆಶೀವಿಷೇಣ ಚ. ಭಯಂಕರ ಹಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರ್ಬೋದು. ನತು ಮಿತ್ರ ಪ್ರವಾದೇನ ಸಂವಸೇತ್ ಶತ್ರು ಸೇವಿನ. ರಾಮನ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಂಚ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನು, ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರನಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತೆ ಉದ್ಧಾರವಂತೆ ಇವನು ಹೇಳೋ ಮಾತು. ಇಂಥ ನೀಚರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು. ಜಾನಾಮಿ ಶೀಲಂ ಜ್ಞಾತೀನಾಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶು ರಾಕ್ಷಸ. ಜ್ಞಾತಿಗಳು, ದಶರಥ ದಾಯಾದಿಗಳು, ಅವರ ಸ್ವಭಾವನೇ ಎಷ್ಟು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೃಷ್ಯಂತಿ, ತಪಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೃಷ್ಯಂತಿ ವ್ಯಸನೆ ಶ್ವೇತೆ ಜ್ಞಾತೀನಾಂ ಜ್ಞಾತಯ ಸದಾ. ಶ್ರೂಯಂತೆ ಹಸ್ತಿವಿರ್ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕಾ ಪದ್ಮವನೇ ಕ್ವಚಿತ್. ಪದ್ಮವನ ಅಂದರೆ ಖೆಡ್ಡ. ಆನೆಯನ್ನು ಪಳಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಖೆಡ್ಡ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಆನೆಗಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಟೆಗಾರರಿಂದ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪಳಗಿವೆಯಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು, ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ಭಯ ನಮಗೆ. ಪಾಶಹಸ್ತಾನ್ ನರಾನ್ ದೃಷ್ಟ ಶೃಣುತಾನ್ ಗದತೋ ಮಮ ನಾಗ್ನಿ ನಾನ್ಯಾನಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನನಃ ಪಾಶಾ ಭಯಾವಹ. ಘೋರಾ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಯುಕ್ತಾಸ್ತು ಜ್ಞಾತಯೋ ಮೇ ಭಯಾವಹ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಾಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬಾರದು. ವಿದ್ಯತೆ ಗೋಷು ಸಂಪನ್ನಂ. ಗೋವು ಇದ್ದ ಕಡೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೋವನ್ನು ಕೊಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು. ರಾವಣನಂಥ ದುಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾವಣ ಗೋವನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕೊಲ್ತಿದ್ದ. ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭವಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಇವತ್ತು ಎರಡನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯತೆ ಗೋಷು ಸಂಪನ್ನಂ. ಗೋವಿದ್ದ ಕಡೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೃದ್ಧಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಬರೀ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಗಂಜಳ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪ. ಒಂದು ಗೋವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಡ್ತೀರಿ? 50ನೇ ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೋಗೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೆ. ಗೋವೆಲ್ಲಿಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹಾಳಾಯಿತು, ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಯಿತು, ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಳಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ಹಾಳಾಯಿತು, ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು
ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೋವಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಳಿತಿದ್ರು. ಅವರು 100 ಗೋವಿರೋರು, 200 ಗೋವಿರು, 1000 ಗೋವಿರೋರು. ಗೋವಿದ್ದ ಕಡೆ ಐಶ್ವರ್ಯ. ವಿದ್ಯತೆ ಗೋಷು ಸಂಪನ್ನಂ ವಿದ್ಯತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ದಮಃ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇರುವವನು. ಮನಸ್ಸು, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವಿದೆ. ವಿದ್ಯತೆ ಸ್ತ್ರೀಷು ಚಾಪಲ್ಯಂ. ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಚಪಲತ್ವ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾವಣನ ಮಾತು. ಇದು ಒಂದು ನಿಜ ಹೇಳ್ದ. ಜ್ಞಾತಿತೋ ಭಯಂ ವಿದ್ಯತೆ ಜ್ಞಾತಿತೋ ಭಯಂ. ಜ್ಞಾತಿಗಳಿದ್ದ ಕಡೆ ಭಯ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವ್ರು ನೈಬರ್ಸಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕತ್ತಿ ಮಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು ಹೀಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಈ ಕಣದವನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅನ್ಯಸ್ತು ಏವಂ ವಿಧಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ವಾಕ್ಯಮೇತತ್ ನಿಶಾಚರ. ಹೇ ರಾಕ್ಷಸ, ಇವನು ರಾಕ್ಷಸ ಅಲ್ವಂತೆ. ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ನಿಶಾಚರ, ಅನ್ಯಸ್ತು ಏವಂ ವಿಧಂ ಬ್ರೂಯಾತ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೇಳುವನಿದ್ದರೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಮುಹೂರ್ತೆ ನ ಭವೇತ್. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈತಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು, ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇದು ತಾಯಿ ಹೇಳುವ ಮಾತೇ ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡೆಯೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ. ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಶ್ವತ್ಥಕಟ್ಟೆ, ರಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಗುರುಗಳು, ಮಠ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು. ಯಾಕೆ? ಊಟ ಕಲಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಮಗು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬೇಡ ಚಂಡಾಡ್ತಾ. ಈಗಂಥ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಒಂದು ಎಂಥೆಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಹಳ್ಳಿ ಜನರು, ಗ್ರಾಮ್ಯ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಗಿದ್ದರೆ. ತ್ವಾಂತು ಧಿಕ್ ಕುಲಪ ಅಂಸನಂ. ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದವನೇ ನಿನಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈದ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದರು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು. ಭಗವದ್ಭಕ್ತ, ಭಾಗವತೋತ್ತಮ, ವಿವೇಕಿ, ಸಾರ್ವಭೌಮ. ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನವಾದದ್ದನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂಜಿದರು. ತ್ವಾಂತು ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದರು. ಎದ್ದು ಬಂದು ಸಭೆಯಿಂದ, ಮೇಲಿನಿಂದ, ಪೀಠದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಎಡಗಾಲಿನಿಂದ ವಿಭೀಷಣನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದ ರಾವಣ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಂತ ವಿಭೀಷಣ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ, ದಾಸವಚ್ಚ ಅವಮಾನಿತ. ಜೀತದಾಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಬಿಟ್ಟ ರಾಮ ನನ್ನನ್ನು. ಜೀತದಾಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಬಡವ, ತನಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಏನೋ ತಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು, ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ. ಇವತ್ತು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಅದು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ. ಜೀತದಾಳನ್ನು ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೋಬಾರದು. ಒಬ್ಬನನ್ನು ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡಿಬಿಡುವುದು, ಮಾರಾಟ. ಅವನು ಬದುಕಿರೋ ತನಕ ಒಂದು ಆಕಳ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ತಪ್ಪು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಹಾಕಿ ಕಾಣಬಾರದು. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀತದಾಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋರು, ಹೊಡೆಯೋರು, ಬಡಿಯೋರು, ಒದೆಯೋರು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರು, ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವವರು. ರಾಮ ದಾಸವಚ್ಚಾವಮಾನಿ. ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟ. ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರ ಕವಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕವಿ, 10ನೇ ಶತಮಾನದವನು, ರಾಮಾಯಣ ಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗಾಲಿಂದ ಒದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒದೆತ ತಿಂದನೋ ಇನ್ನಿಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನೇ. ಇತ್ಯುಕ್ತ ಪರುಷಂ ವಾಕ್ಯಂ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ವಿಭೀಷಣ. ನ್ಯಾಯವಾದಿ, ಇದ್ದದ್ದಂತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ದದ್ದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಒದ್ದರು. ಈ ವಿಭೀಷಣ ನೋಡಿಯೇ ಬಂದಿರಬೇಕಾಗದೆ ಅದು. ಇನ್ನಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂತರಿಕ್ಷಗತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭ್ರಾತರಂ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಂ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ, ಗದಾಪಾಣಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 4 ಅವನ ಅನುಚರರು ಇದ್ದರು. ಅನಲ, ಶರಭ, ಪ್ರಘಾಸ, ಸಂಪತಿ ಎಂಬವರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದರು. ಅಂತರಿಕ್ಷಗತಃ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ, ಹಾರಿದ, ಶ್ರೀಮಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಡವನಾಗಿದ್ದ, ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ದುಷ್ಟನ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನಿಗೆ ರಾಮಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ರಾಮ ಕೈಂಕರ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ರಾಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಅಕ್ರೂರನಿಗೆ ಕಂಸನ ಸಹವಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕುಲಂತರುಂ ಶಲ್ವಂ ತಂದಿಡುಂ. ಆಳ್ವಾರರು
ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ, ಕುಲವಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಕುಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಮಂತ್ರ. ಕುಲಂತರುಂ ಶಲ್ವಂ ತಂದಿಡುಂ ಅಡಿಯಾರ್ ಪಡು ತುಯಿರಾಯಿರವೆல்லாம் ನಿಲಂತರುಂ ಶಯ್ಯಂ. ಭಕ್ತರ ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಲಸಮ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀಳ್ ವಿಶುಂಬರುಳುಂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರುಳಡು ಪೆರುನಿಲ ಮಳಿಕ್ಯಂ ವಲಂತರುಂ ಮತ್ತುಂ ತಂದಿಡುಂ ಪೆತ್ತ ತಾಯಿನ ಮಾಯಿನ ಶಯ್ಯಂ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ನಲಂತರುಂ ಸೊಲ್ಲೈ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ನಾರಾಯಣವೆನ್ನುನ್ನಾಮಂ. ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಶ್ರೀಯವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಅಣ್ಣ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ರುಚಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ನೀನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ ಕಾಪಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡು. ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತದೆ ನನಗೂ ಆಸೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಪುರುಷ ರಾಜನ್ ಸತತಂ ಪ್ರಿಯವಾದಿನಃ. ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂಥ ತಾಳ ಹಾಕುವ ಮಂತ್ರಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಪ್ರಿಯಸ್ಯ ತು ಪಥ್ಯಸ್ಯ ವಕ್ತ ಶ್ರೋತ ಚ ದುರ್ಲಭ. ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನೀ ಸಾಯ್ತೀಯ ಕೆಲವು ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ನೀನು ಕಾಪಾಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನೇ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಸುಖವಾಗಿರು, ಸುಖೀ ಭವಮಯಾವಿನ. ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ನೊಂದುಕೊಂಡು ಸುಖೀ ಭವ ಅಂದ. ಹೋಗಿ ಸಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಮಾತು. ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೇನ್ರಿ, ಸುಖವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೀಗಂದರೆ ಹಾಳಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ನೋವಿನಿಂದ ಬಂದ ಮಾತು ಬಾಯಿ ಮಾತು ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಬಂದ ಧ್ವನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇತ್ಯುಕ್ತ ಪರುಷಂ ವಾಕ್ಯಂ ರಾವಣಂ ರಾವಣಾನುಜಃ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಾತು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ. ಆ ಜಗಾಮ ಮುಹೂರ್ತೇನ ಯತ್ರ ರಾಮ ಸ್ವಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಜಗಾಮ ಆ ಜಗಾಮ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ. ಜಗಾಮ ಹೊರಟಾನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಲಂಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಮ ಇರೋ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಲಂಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಮ ಇರೋ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀರೋ? ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಮುಗಿದೋಯ್ತೆ, ಮುಗಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೀರಿ, ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅಂದರೆ ವಿಭೀಷಣ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವುದೇ ತನ್ನ ಮನೆ, ರಾಮ ಇರುವ ಜಾಗವೇ ತನ್ನ ಮನೆ, ರಾವಣ ಇದ್ದ ಜಾಗ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ನಮಗೂ ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿರಬೇಕು. ಇದು ಹೋದದ್ದು ಹೇಗಿದೆ? ಅಂಜವೇಂಡುಂ ಪ್ರದೇಶತ್ತರೆ ಅಶಂಕಿತಮಾಹ ತಂಜಲಮಾಹನಿನೈತ್ತವರಹೈ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಅಭಯಪ್ರಧಾನ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೆದರಬೇಕೋ. ರಾಮನನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿಲ್ಲ, ರಾವಣನ ತಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೊಲ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಂಜವೇಂಡುಂ ಪ್ರದೇಶತ್ತಲೆ ಅಶಂಕಿತಮಾಹ, ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನಿಲಮಾಹನಿನೈತ್ತವರಹೈ. ತನ್ನ ನೆಲ ತನ್ನ ಭೂಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಭಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ದೇವದಾರ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬರದೇ ಇದ್ದವ್ರು ಹೇಗರಿ ಬಂದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನೆ ಅದು. ಧೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ಧೀ ವಿಶೇಷ, ಬುದ್ಧಿ ವಿಶೇಷ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ ಏವ. ಭಕ್ತಿ ಮಂಕುಬೂದಿ ಅಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಣ್ಣೈ ಬಿಟ್ಟಾಲ್ ತಾಯಿ ಮೊಲೆಯಲ್ ವಾಯುವೈತಲ್ಲದು ಧರಿಕ ಮಾಟ್ಟಾದಾರ್ ಪೋಲೆ ವತ್ಸೋಗಾಮಿವ ಮಾತರಂ. ಪೆರಿಯವಾಚಂಬಿಳ್ಳೆ. ಒಂದು ಕರು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. ಆ ತಾಯಿ ಗೋವು ತಾನು ಹಾಲು ಕೊಡೋ ವೇಳೆ ಆಯಿತು, ಅಂಬಾ ಅಂಬಾ ಕಿರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕರುವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು. ಈ ಕರುವು ತಾಯಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ತುಯ್ತಾ ಎಳೀತಾ ಗೂಟ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋ ಸ್ಥಿತಿ. ಆಗ ಯಾರು ಆ ಕರುವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಆ ಕೆಚ್ಚಲನ್ನು ಗೂದುತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ರಭಸದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೆಳೆತ ಹೇಗಿರ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಿ ನಿಂದ ಕಣ್ರೈ ಬಿಟ್ಟಾಲ್ ತಾಯಿ ಮೊಲೆಯಲ್ ವಾಯುವೈತಲ್ಲದ ಧರಿಕ ಮಾಟ್ಟಾದ ಪೋಲೆ ವತ್ಸೋಗಾಮಿವ ಮಾತರಂ. ರಾಮನೇ ಗೋವು, ತಾನು ಕರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ರಾಮ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಯತ್ರೈಕಾಗ್ರಂ ಭವತಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಸೇವಾರ್ಚನಾದೇಹೆ. ವೇದಾಂತೇಶಕರು ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರ್ತದೆಯೋ ಭಗವತ್ಪಾದ ಸೇವಾರ್ಚನಾದೇಹೆ, ಭಗವತ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ
ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತ ಒಗ್ಗುತ್ತದೆಯೋ, ಯತ್ರ ಏಕಾಂತ್ಯವ್ಯವಸತ ಧಿಯ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಲಾಭ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ನೀವು ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ಸೂಕ್ತಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳುವ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆಯೋ. ವಾಸಸ್ಥಾನಂ ತದಿಹ ಕೃತಿನಾಂ ಭಾತಿ ವೈಕುಂಠಕಲ್ಪಂ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಕಾಶಿ, ಕಾಂಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯೋ ದೇಶ ಮುನಿವಿರುಜಿತಾ ಪ್ರಾಯಿಕೌಚಿತ್ಯವಂತಹ. ಕಾಶಿ ಕಾಂಚಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವೇ? 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾ ಕಾಶೀತಿ ನ ಚಾಕಶೀತಿ. ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೂ ಪಂಡಿತರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಕ್ಷಾಯಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಕೂರ್ಚಾಯಿತ ಭಾರ, ಗಡ್ಡ ಬಿಡುವುದು, ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ಪುಸ್ತಕ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಷ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಭುವಿಸ ಅಯೋಧ್ಯೇತಿ ನಾಧ್ಯಾಸತೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಪೊಲೀಸರ ಕಾಟ. ಸಾವಂತೀತಿ ನ ಕಲ್ಮಷಾದವತಿ. ಅವಂತಿ ದೇಶ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಲ್ಮಷದಿಂದ ಕಾಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಾಂಚೀತಿ ನೋದಂಚತಿ. ತಂಗಲೆ ಒಡಗಲೆ ಕಾಟ. ದತ್ತೇ ಸಾ ಮಧುರೇತಿ ನೋತ್ತಮ ಮಧುರಾ. ಮಧುರಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಔರಂಗಜೇಬನ ಮಸೀದಿ. ನಾನ್ಯಾಪಿ ಮಾನ್ಯಾಪುರಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಹರಿದ್ವಾರ. ಯಾ ವೈಕುಂಠ ಕಥಾ ಸುಧಾ ರಸಭುಜಾಂ ರೋಚೇತಸೋಜೇತಸೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಮಗೆ ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಭಗವಂತನ ತತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ, 1 ತಿಂಗಳಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಣಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ವೈಕುಂಠ. ದೇವರ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು, ಕೇಳುವುದು, ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಬ್ಬರು ಸಂಗಾತಿಗಳು, ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದೇ ವೈಕುಂಠ, ಅದೇ ಕಾಶಿ, ಅದೇ ಕಾಂಚಿ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇದ್ದ. ರಾಮನ ಸಮೇತ ಯತ್ರ ರಾಮೋ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ರಾಮನ ಜೊತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇದ್ದ. ಭಾಗವತನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಹೊರಟ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹಾರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮನ ಶಿಬಿರ, ಡೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಸುಗ್ರೀವನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮುಡಿಯನ್ನು, ಆಂಜನೇಯನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಮಾಯಾಮೃಗ ಚರ್ಮದ ಹರಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೊರಗಡೆ ಮಾಯಾವಿಯಾದರೂ ರಾಕ್ಷಸ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ತುದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ, ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕಾಯೋರು ದಡೂತಿ ಕಪಿವೀರರು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ನಾ ಬಂದಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ವಿಭೀಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ರೋ. ಯಾರು ನೀನು ವಿಭೀಷಣ? ರಾವಣೋ ನಾಮ ದುರ್ವೃತ್ತ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ. ರಾವಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟ. ತಸ್ಯಾಹ ಮನುಜೋ ಭ್ರಾತ ವಿಭೀಷಣ ಇತಿಶ್ರುತಃ. ಅವನ ತಮ್ಮ ನಾನು. ನಾಟ್ ಅಶೇಮ್ಡ್, ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ? ತೇನ ಸೀತಾ ಜನಸ್ಥಾನಾತ್ ಹೃತ ಹತ್ವಾ ಜಟಾಯುಷಂ. ಜಟಾಯುವನ್ನು ಕೊಂದು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅವನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ. ವೃದ್ಧಾಚ ವಿವಿಷಾಧೀನ ರಾಕ್ಷಸೀ ವಿಸ್ಸುರಕ್ಷಿತ. ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಇಟ್ಟ. ತಮಹಂ ಹೇತುಭಿರ್ವಾಕ್ಯೈ ವಿಧಿವೈಚ ನೆದರ್ಶಯನ್. ಅನೇಕ ತಾರ್ಕಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಧರ್ಮ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊರಗೆ ಅಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಉಚ್ಯಮಾನಂ ಹಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ವಿಪರೀತಯೋ ಔಷಧಂ. ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾದವನಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಬೇಡ, ಎಳ್ನೀರು ಕೊಡು, ಹಾಲು ಕೊಡು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡು, ನಂಜನಗೂಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡು. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಶುಗರ್ ಕಾಲು ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕಾಲು ಹೋಯಿತು, ಕೈ ಹೋಯಿತು, ತಲೆಯೇ ತೆಗಿಬೇಕು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಅವನಿಗೆ? ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡದ ಅವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗಿರೋ ಹಾಗೆ. ನಾ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೋಹಂ ಪರುಷತಸ್ತೇನ ದಾಸವಚ್ಚ ಅವಮಾನಿತ. ಎದೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಒದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ತ್ಯಕ್ವಾ ಪುತ್ರಾಂಶ ದಾರಾಂಶ ರಾಘವಂ ಶರಣಂಗತಃ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭು. ರಾಮನ ಹತ್ರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂದೆಯೋ? ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಘವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇರುವೆ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳವರಿಗೆ ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಘವಾಯ. ಆ ಕುಲದವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿವೇದಯಿತಮಾಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ವಿಭೀಷಣಮುಪಸ್ಥಿತಂ. ಆ ರಾಮನಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ ವಿಭೀಷಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವನು ಹೇಳಿದ.
ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಷಡಂಗ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಇವರು 4-5 ದಿವಸ ವಿಭೀಷಣ ಅಂತ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಬೇರೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ 6 ಅಂಶಗಳುಂಟು. ಪ್ರಭು ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ರಾವಣನ ತಮ್ಮ ನಾನು, ಅದೇ ತಪ್ಪು. ರಾವಣನ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಇವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನು? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ರಾವಣನ ಬಿಟ್ಟು ಬರದೇ ಇದ್ದದ್ದೇ ತಪ್ಪು, ಅವತ್ತೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಾವಣನ ತಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅಳಿಸಿದರೂ ಹೋಗದೇ ಇರುವಂಥ ದೋಷ. ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಳೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ, ವಿಭೀಷಣ ಇರೋ ತನಕ ರಾವಣನ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ, ಅವನ ತಮ್ಮನಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಡೀತೇನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದು ನ್ಯಾಸ ಪಂಚಾಂಗ ಸಂಯುತ ಷಡ್ವಿಧ ಶರಣಾಗತಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ. ಕಾಕಾಸುರ ಪ್ರಪತ್ತಿಗಿಂತ, ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಪತ್ತಿಗಿಂತ, ಭರತ ಪ್ರಪತ್ತಿಗಿಂತ, ಸುಗ್ರೀವ ಪ್ರಪತ್ತಿಗಿಂತ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಲಾಗದು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿಭೀಷಣನ ಈ ರಾಕ್ಷಸತ್ವವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮೃಗೋವ ಯಾರೇ ಏಚ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಶಯ. ಒಂದು ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ, ತುಳಸಿ ಗಿಡ, ದೇವರ ಪೂಜೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾದಂಥ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗಸೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಿಡ ದ್ವಾದಶಿಗೆ, ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಏತತ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವ ಸುಗ್ರೀವೋ ಲಘು ವಿಕ್ರಮ. ಸುಗ್ರೀವ ಕೂತಿದ್ದವನು ಎದ್ದ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿ. ಸ್ವರೇಣ ಮಹತಾಮಹಾನ್. ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯಾಗ್ರತೋ ರಾಮಂ ಸಂರಬ್ಧಮಿದಮಬ್ರವೀತ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ ವಿಭೀಷಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಪುರುಷಕಾರ, ಒಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡೋರು ಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯಿ ಬೇಕು, ಅದು ಪರಮಪುರುಷ. ಎರಡನೇದು ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಬೇಕು. ಗುರುಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಮಹಾರಾಜರ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಅವರ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕನ್ಫೆಷನ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತೀಯರು ಹೇಳುವ ಶರಣಾಗತಿ. ವೇದದಲ್ಲಿ, ಆಗಮದಲ್ಲಿ, ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಯನ ಹೆಂಡತಿಯರ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ದ್ರೌಪದಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೃದಯವೇ ಈ ಶರಣಾಗತಿ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದೇ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದ ಸುಗ್ರೀವ. ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ, ಇವನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಇವನು ರಾವಣನ ತಮ್ಮ ಅಂತೆ, ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾನಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಾಸ್ಕಲ್, ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವನು? ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವತ್ತೇ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರಣಿಧಿ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಸ್ಯ ರಾವಣಸ್ಯ ಭವೇದಯಂ. ರಾವಣನೇ ಗೂಢಚಾರನಾಗಿ ಇವನನ್ನು ಕಳಿಸಿರಬೇಕು. ಹೋಗೋ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿ ಬಾ ರಾಮನಿಗೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಂದು ಬಿಡಬೇಕು. ತಸ್ಯ ಹಂ ನಿಗ್ರಹಂ ಮನ್ಯೆ ಕ್ಷಮಂ ಕ್ಷಮವತ ಅಂವರ. ಅವನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಪಾಪ ಅವನ ಕಿವಿಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಾತು. ಅವನ ಗತಿ ಏನು? ಕೆಳಗಿಳಿಯಬಹುದು, ನನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೀತೆ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತವಾಯಿತು ಅಂತ ಅಬದ್ಧವಾದ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇವರ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಮಾತನ್ನಾಡಿಸಿದ. ಸುಗ್ರೀವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂಥವ್ರು ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ವಾನರವೀರರು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವವರು. ಸ್ವಂ ಮತ ಮತಂದ್ರಿತಾ ಸೋಪಚಾರಂ ತದಾ ರಾಮಂ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ. ನಳ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅಂಗದ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೋ, ಜಾಂಬವಂತ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೋ, ಹನುಮಂತ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಗಾಡ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಾಡ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗಾಡ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಹಿಂದೂ ಗಾಡ್. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ನಾನೇ ತಿದ್ದುತ್ತೇನೆ, ನಾ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ತಿದ್ದಬಹುದು. ಅಮೇನಬಲ್, ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದು. ರಾಮಚಂದ್ರನ ಆದರ್ಶ ಎಂಥ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಆದರ್ಶ ನೋಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ.
ಅವರೊಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಪೀಠಿಗೆ ಹಾಕಿದರು. ನೀನು ಸತ್ಯವ್ರತ, ನೀನು ಶೂರ, ನೀನು ಧಾರ್ಮಿಕ, ನೀನು ದೃಢವಿಕ್ರಮ, ಪರೀಕ್ಷಕಾರಿ, ಸ್ಮೃತಿಮಾನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಂಗದ ಹೇಳ್ದ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಶತ್ರುವಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಥಾ ಶಂಕೆಯೇವಹಿ, ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೌಟೆಡ್. ಆದರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೇನೋ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂತುಬಿಟ್ಟ. ಶರಭ ಹೇಳಿದ, ನನಗೂ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಜಾಂಬುವಂತ ಹೇಳಿದ, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತು ಹೇಳಿದ, ಇವನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರೋವನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವಾಲಿ ಸತ್ತಾಗ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಊರಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೇಶ ಕಾಲೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಸರ್ವಥಾ ಶಂಕ್ಯತಾಮಯಂ. ಕೂತ್ಕೊಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಹನುಮಂತ ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತೀಯೋ? ಅಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪನ್ನ ಹನುಮಾನ್ ಸಚಿವೋತ್ತಮ. ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪನ್ನ, ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವವನು, ಇಮೋಷನಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ರಾಮ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೀರಿಸೋರು ಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ನ ಭವಂತಂ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸಮರ್ಥಂ ವದತಾಂ ವರಂ ಅತಿಶಾಯಿತುಂ ಶಕ್ತೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ಬಿಬ್ರುವನ್ನೇ ನ ವಾದಾತ್ ನಾಪಿ ಸಂಘರ್ಷಾತ್ ನಾಧಿಕ್ಯಾತ್ ನ ಚಕಾಮತಃ. ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏನು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ನೀನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಬಂದದ್ದು ದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಕಾಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಈಗಳಿಗೆ ತನಕ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ದ. ಅವನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ದೇಶವಾದರೂ ಉಳೀಲಿ, ನಾನಾದರೂ ಉಳೀಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಆ ದೇಶ ಕಾಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ರಾವಣ ದುಷ್ಟ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ದೌರಾತ್ಮ್ಯಂ ರಾವಣೇ ದೃಷ್ಟ ವಿಕ್ರಮಂಚ ತಥಾ ತ್ವಯಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟನಾದ ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ರಾಜ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಮಾನಶ್ಚ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಮಿಹಾಗತಃ. ವಿಭೀಷಣ ಬಂದದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಹನುಮಂತ ಅವನು ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ತಾರೊಬ್ಬರು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆರೀಬೇಕು, ಮೆಹರ್ಬಾನ್ ಶಾಬಾಸ್ ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಹನುಮಂತನು ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಮಾನಶ್ಚ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಮಿಹಾಗತಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತ್ವಂ ಪ್ರಮಾಣಂತು ಶೇಷಸ್ಯ. ನೀವು ಕೊನೆ ತೀರ್ಮಾನ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ರಾಮಪ್ರಭು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂತು ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಯಿತು. ಉಳಿದ ಕಪಿಗಳು ಹೆದರಿಬಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ಮುಖ್ಯರ ಮಾತು ಹೀಗಾಯಿತು. ರಾಮನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನಿದೆಯೋ ಈಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಮುಗೀತಲ್ವೇ, ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಅಥ ರಾಮ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಶ್ರುತ್ವ ವಾಯು ಸದಸ್ಯ. ಹನುಮಂತನ ಮುಖ ನೋಡಿದ. ನೀನೇನೋ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಷ್ಟೇನೆ ಎಂದ. ಪ್ರತ್ಯಭಾಷದ ದುರ್ಧರ್ಷ. ಅವರಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಅಹಿತ ಸಹೋದರ ರಕ್ಷ ಪರಿಗ್ರಹ ವಿಸಂವಾದಿ ವಿವಿಧ ಸಚಿವ ವಿಸೃಂಭಣ ಸಮಯ ಸಂಭ್ರಂಭ ಸಮುಜೃಂಭಿತ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಭಾವ. ವಿಸಂವಾದಿ ಸಚಿವ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಂತೇಶಕರು ರಘುವೀರ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೂರ್ಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಮಾಪಿತು ವಿವಕ್ಷಾಸ್ತಿ ಕಾಚಿತ್ ಪ್ರತಿ ವಿಭೀಷಣಂ. ವಿಭೀಷಣನ ಬಗೆಗೆ ನಾನೂ ಹೇಳುವುದೊಂದಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ನನಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ವಿಭೀಷಣಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಏನು? ಮಿತ್ರಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನ ತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ. ಮಿತ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಂದವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಾ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ರನೇ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಿತ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಂದರೂ ಸಾಕು, ಕಪಟವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಸಾಕು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ಒಬ್ಬರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು.
ಅನೇಕರಿಗೂ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋಹದ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಎಳಿತೇನೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅವರಂದರು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಲೆನಿನ್ ಫೋಟೋ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತು ಎಸಿತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ದಿವಸ ತಿರುಪತಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದರಂತೆ ನಾಮಗೀಮ ಹಚ್ಕೊಂಡು. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಏನ್ರಿ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ತಿರುಪತಿಗೆ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಭಾವವೇ ಬೇರೆ. ಆ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಲಗೈಯಿಂದ ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಡಗೈಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೇನು ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಯಿತು ಅಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೇ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಊರಿದ್ದು ಬೂದಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಸಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿತ್ ಮಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಸ್, ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸಾಕಪ್ಪ ಮಾರಾಯರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂದರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವವನು ಕಳ್ಳನೇ ಆಗಿದ್ದರು, ದ್ರೋಹಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅಧರ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆಯೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು 40ನೇ ಪಟ್ಟದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಹೋಬಿಲ ಮಠದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು 150 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಾಡಿ ಸಂಚಾರ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಾನಕ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪಂಜುಕೊಳ್ಳಿ ಕಳ್ಳರು ಅಂತಿದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಒಡವೆ ದೇವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಇವರು ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಸ್ನಾನ ಗೀನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಪೊಂಗಲು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ದಧ್ಯೋದನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೊಳ ಇತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತರು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆರತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ನಾವೇನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಅವ್ರು ಗೊಳೋ ಅಂತ ಹತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಹೋಬಿಲ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆ ನರಸಿಂಹನ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಥ ವರ್ಚಸ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅವನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರರು ಕಳ್ಳರಾಗಿದ್ದರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾರದರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇದೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನ ಕರ್ಮಪಕ್ವಾಗಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮಿತ್ರನಾಗಿಯೇ ಬರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ರ ಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ. ರಾವಣನ ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರಿ ದೋಷೋ ಯದ್ಯಪಿ ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ಸತಾಮೇ ತದಗರ್ಹಿತಂ. ದೋಷ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಏನು ದೋಷ? ಜಾತಿ ದೋಷ, ರಾಕ್ಷಸ ಅನ್ನೋ ದೋಷ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಯಾರು? ಗುಹ ಯಾರು? ಶಬರಿ ಯಾರು? ನೀವು ಜಾತಿಯೆಲ್ಲ ದೋಷ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ, ದೋಷ ಇಲ್ಲದವರು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದು. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ? ಎಲ್ಲರೂ ದೋಷಿಗಳೇ. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸುಗ್ರೀವ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದ. ಪ್ರಭು, ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಅವನು ದುಷ್ಟನೇ ಆಗಿರಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಏನಂದೆ? ದುಷ್ಟನಾಗಲಿ ಶಿಷ್ಟನಾಗಿರಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಷ್ಟವೇನು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅದೇ ಮಾತನ್ನೇ ತಿರುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ. ಸುದುಷ್ಟೋವಾ ಪಿದುಷ್ಟೋವಾ ಕಿಮೇಶ ರಜನೀಚರ. ಸುಗ್ರೀವ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಈದೃಶಂ ವ್ಯಸನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಭ್ರಾತರಂ ಯಃ ಪರಿತ್ಯಜೇತ್. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅಪಾಯ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ಊರು ತನಕ ಸೈನ್ಯ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಾಳೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಬಂದವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆಯೇ? ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮುಖ ನೋಡಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಇವ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಇವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ. ಅದನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಮುಖಭಂಗವಾಗುತ್ತೆ ತೇಜಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ. ಈಶದುಸ್ಮಯಮಾನಸ್ತು, ಕೊಂಚ ನಕ್ಕನಂತೆ. ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಕರೆದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನವಯಂ ತತ್ಕುಲೀನಾಶ್ಚ, ನಾವೇನು ಅವನ ವಂಶದವರಲ್ಲ. ನಾವು ರಾವಣನ ಕೊಂದರೆ ನಾವೇ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಭಯಪಡೋದಕ್ಕೇನೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.
ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಕಾಂಕ್ಷಿ ಚ ರಾಕ್ಷಸ, ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಟುಕೋ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೋ ಸುಗ್ರೀವ, ನ ಸರ್ವೇ ಭ್ರಾತರಸ್ತಾತ ಭವಂತಿ ಭರತೋಪಮಾಹ. ಲೋಕದ ತಮ್ಮಂದ್ರೆಲ್ಲ ನಾನು ಭರತನ ಹಾಗಿರ್ತಾರೇನೋ? ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಭರತ ಕಾಣೋ. ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದವನ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಣೋ ಸುಗ್ರೀವ. ನಿನ್ನಂಥವ್ರು 100 ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ವಿಭೀಷಣಂಥವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನ ಸರ್ವೇ ಭ್ರಾತರಸ್ತಾತ ಭವಂತಿ ಭರತೋಪಮಾಹ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮದ್ವಿಧಾವಾ ಪಿತುಃಪುತ್ರಾಹ. ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ದ. ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಯಿತು. ಅವನು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ. ಸುಹೃದೋ ವಾ ಭವದ್ವಿದಾಹ, ನಿನ್ನಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಉಂಟೇನೋ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವನಿಗೂ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಮಾಡಿದ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ರಾಜ್ಯ, ಹೆಂಡತಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟು ಜನ ವೀರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಣಪ್ಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಆ ವಿಭೀಷಣನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನೀ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಪಿಶಾಚಾನ್ ದಾನವಾನ್ ಯಕ್ಷಾನ್, ಪಿಶಾಚರು ದಾನವರು ಯಕ್ಷರು, ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಚೈವ ರಾಕ್ಷಸ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಅಂಗುಲ್ಯಗ್ರೇಣ ತಾನ್ ಹನ್ಯಾಂ ಇಚ್ಛನ್ ಹರಿಗಣೇಶ್ವರ, ಕಿರುಬೆರಳ ತುದಿಯಿಂದ ತೇದವರನ್ನು ನಾನು ಪಾನ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವಲ್ಲೇ ಇಚ್ಛಪಟ್ಟರೆ. ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಅಂತ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ನೃಸಿಂಹಾವತಾರವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವಾಮಿ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಸಭೆ. ಉಗುರನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಅಂಗುಲ್ಯಗ್ರೇಣ ತಾನ್ ಹನ್ಯಾಂ. ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಾವತಾರವನ್ನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಣ್ಯವಧೈ ಪಡಲಂ. ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಬರಾಮಾಯಣ ಅರಂಗೇತಂ ಮೊದಲು ಕವಿಗಳು ವಾಚನ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಟಪ ಇದೆ. ಆ ಮಂಟಪದ ಎಡಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಮೇಟ್ ಅಳಹೇಶಿಂಗರ್. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರುಗಳು ಕಂಬರಾಮಾಯಣದ ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಮೂಲದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀಯೇ, ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಆಗ ನರಸಿಂಹ ಹೇಳಿದಂತೆ ಉಂಟು ಉಂಟು ಉಂಟು, ನಾ ಕಿರುಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದ್ದುಂಟು, ಅದನ್ನು ಇವನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಜಾಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ತಾವು. ಅಂಗುಲ್ಯಗ್ರೇಣ ತಾನ್ ಹನ್ಯಾಂ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕಪೋತ ಪಕ್ಷಿ, ಅದರ ಹೆಂಡತಿ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಬೇಡ್ರವನಿಗೆ. ಮಳೆ. ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಅಪಹಾರಕನಾದ ಆ ಬೇಡನಿಗೂ ತಾನು ತನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡಿತು. ಒಂದು ಕಪೋತ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮರದ ನೆರಳಿಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬೇಡನಿಗೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾವಣನೇ ವಿಭೀಷಣ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು, ಆ ಕಪೋತ ಪಕ್ಷಿಗಿಂತ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾನು ರಘುವಂಶೀಯ ದೊರೆ ಕಡೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟನೆ. ಹೋಗು ಕರ್ಕೊಂಬ ನೀನೇ ಅವನನ್ನು. ಆನೆ ಏನಂ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮರ್ಯಾದೆ ನೀನೇ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ ಅವನು. ಹೊರಟೆ ಬುದ್ಧಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತು ವಿಭೀಷಣ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ, ಆದರೆ ರಾಜನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ದೇಶಾವರಿ ಮಾತು. ಇದು ಹೊರಟೆಯಿಂದ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ. ನಿಂತುಕೊಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಯದಿವಾ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ. ವಿಭೀಷಣನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ರಾವಣನೇ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅವನನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತ ಚ ಯಾಚತೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ವ್ರತಂ ಮಮ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಸ್ಥಿತೇ ಮನಸ್ಸಿ ಸುಸ್ವಸ್ಥೆ ಧಾತು ಸಾಮ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೇ ನರಃ. ವರಾಹಾವತಾರದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ, ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಅಭಯ ಅಭಯ. ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅಭಯ ಕೊಡುವುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ದಾರಿಯುಂಟು, ಕರ್ಕೊಂಬ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಭಕ್ತರು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ರಾವಣನನ್ನು ಕರೆದು ಬಿಟ್ರಿ, ಅವನೇ ಬಂದಿದ್ದರು, ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ನೀವು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ರಾವಣ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ. ರಾವಣನಿಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಭರತನಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಭರತನಿಗೆ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ? ಇದು ಯಾವುದಾರಿಂಥ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಅವನ ಕರುಣೆ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕರುಣೆ, ಕರುಣಾ ಕಾಕುಸ್ಥ. ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರುಣ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾದಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಗಳುಂಟು.
ಆದರೆ ರಾಜತಂತ್ರ ಈ ಮುತ್ಸದ್ದಿತನ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತೆ, ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಕರುಣೆ ಹೃದಯ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು ವಿಭೀಷಣನನ್ನು. ರಾಘವೇಣ ಭಯೇ ದತ್ತೆ ಸನ್ನತೋ ರಾವಣಾನುಜ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಗೋವಿಂದರಾಜರು. ನೆಲವನ್ನೇ ಭೂಮಿಯಂ ಸಮವಲೋಕಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯದಿಂದ ಬಂದ ರಾಮ ಪಾದಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ ಕರು ತಾಯಿ ಕೆಚ್ಚಲನ್ನೇ ನೋಡುವಂತೆ. ತವಾಮೃತಸ್ಯಂದಿನಿ ಪಾದಪಂಕಜೆ ನಿವೇಶಿತಾತ್ಮ ಕಥಮನ್ಯದಿಚ್ಛತಿ ಸ್ಥಿತೇ ರವಿಂದೆ ಮಕರಂದ ನಿರ್ಭರೆ ಮಧುವ್ರತೋ ನೇಕ್ಷುರಕಂ ಹಿ ವೀಕ್ಷತೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನಕ ಎದುರಿಗಿಟ್ಟರು ಜೇನುದುಂಬಿ ಹೂವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತೆ, ಮಕರಂದ ಹೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳೇ ಬೇಕು, ಅವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಬಂದ, ಅವನನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ನೋಡಿದ. ಅಲೋಚನಾಭ್ಯಾಂ ಪಿಬನ್ಯವ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲೋ. ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಊರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಯೋ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂತೆ ಪಟ್ಟಿಯೋ ಅಂತ ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಒರೆಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ. ಅಹಂ ಹತ್ವಾ ದಶಗ್ರೀವಂ ಸಪ್ರಹಸ್ತಂ ಸಹಾನುಜಂ. ತಮ್ಮಂದ್ರ ಸಮೇತ ರಾವಣನ ಕೊಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ರಾಮಚಂದ್ರ. ವಿಭೀಷಣ ಸೇರಲಿಲ್ವೇ? ಸಹಾನುಜಂ ವಿಭೀಷಣ ಸೇರಲಿಲ್ವೇ ಅಂದರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ, ಈಗ ನೀ ರಾವಣನ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಕುಲವನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಂತೆ. ನೀ ನಮ್ಮ ಕುಲದವನು, ಅದು ನೀ ರಾವಣನಿಗೆ ನೀವು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ರಾವಣನ ಬಲ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೈನ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಟಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಈ ಸಮುದ್ರ ಬೇರೆ ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲೋ ವಿಭೀಷಣ, ಇದನ್ನು ದಾಟುವುದು ಹೇಗೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಆಗ ತಾನೇ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಸಿದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಮುದ್ರಂ ರಾಘವೋ ರಾಜ ಶರಣಂಗಂತು ಮರ್ಹತಿ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂದ ಅವನು. ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ಖ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಯಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಿನಗದು ಸಿದ್ಧಿ ಆಯಿತು. ಈ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನೀನು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ದರ್ಭೆಗಳನ್ನು ಹಾಸಿ ಆ ಲಂಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ. 3 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ. ತತಸ್ಸಾಗರ ವೇಳಾಯಾಂ ದರ್ಭಾನಾಸ್ತೀರಿ ರಾಘವ ಅಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಮುಖ ಕೃತ್ವ ಪ್ರತಿಶಿಷ್ಯೇ ಮಹೋದಜಿಂ. ಪ್ರತಿಶಿಷ್ಯೇ, ಶಿಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಲಗಿದ, ಪ್ರತಿಶಿಷ್ಯ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ. ಕರುಣಯಂಕಡಲ್ ಕಿಡಂದದು ಕರುಂಕಡಲ್ ನೋಕ್ಕಿ ವರುಣ ಮಂದಿರಂ ಎಣ್ಣಿನನ್ ವಿಧಿಮುರೈ ವಣಂಗಿ. ಕರುಣಯಂಕಡಲ್ ಕಿಡಂದದು, ಆ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಕರುಂಕಡಲ್ ನೋಕ್ಕಿ, ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ, ಉಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ. ಅದು ರಾಮ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ, ನೀನು ಉಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ, ನೀನು ಹೆಚ್ಚೋ ನಾನು ಹೆಚ್ಚೋ ಅಂತ ಅದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ. ಪ್ರತಿಶಿಷ್ಯೇ ಮಹೋದಧಿಂ ಅಪರಸಾಗರ ಇವ ಪ್ರತಿಶಯನ ಭೂಮಿಕಾ ಭೂಷಿತ ಪಯೋಧಿಪುಳಿನ. ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದ ಹಾಕ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತೇಶಿಕರು. ಅದು 3 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಸಮುದ್ರನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಯಿತು, ಕ್ರೈಸಿಸ್ಸು. ಬರಬೇಕೋ ಬರಬೇಡವೋ? ರಾಮನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮಹಾರಾಯರ ಕಟ್ಟ್ರಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲಬೇಕು. ಅದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಅದು. ನನಗೆ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಧರ್ಮ, ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬೇಕು. ನೀ ಹೇಳ್ತೀಯ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೇಲಿಸು, ಅದು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಹೊರತು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಬರಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕರೆದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಅನರ್ಥವಾಯ್ತು ನೋಡಿಯ. ಮೂರ್ಖರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಚಾಪಮಾನಯ ಸೌಮಿತ್ರೇ ಶರಾಂಶ ಆಶೀ ವಿಶೋಪಮಾನ್. ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಯೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತೋರಿಸೋದು, ಬಸ್ ಬಿಡುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದವರು ದಾರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ. ಬಿಲ್ ತೊಗೊಂಬಾರೋ, ಬಾಣ ತೊಗೊಂಬಾರೋ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸಾಫಲಂ ಕ್ಷೋಭಯಿಷ್ಯಾಮಿ. ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿಲ್ದಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ನೋಡೋಣ. ಪದ್ಭ್ಯಾಮ್ಯಾಂತು ಪ್ಲವಂಗಮಾಹ. ಸಮುದ್ರದ ಆಳದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಪಿವೀರರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಮುದ್ರರಾಜನಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ವರುಣದೇವ ಪತ್ನಿಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂದ.
ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ. ಈಗ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಭಗವಂತ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ. ಇದು ಯಥಾಕ್ರಮ. ರಾಮ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ಬಂದು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿತು. ಹೇಳಿದ, ಪ್ರಭು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನೀ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಷ್ಟವೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಿನಗೆ? ಬೇಕಾದಾಗ ಕಟ್ಕೋ, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ನೀನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವನು, ನೀರನ್ನು ಲಘುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿನಗೆಲ್ಲವೇ? ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಬೇಕಾದಾಗ ಕಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮುದ್ರರಾಜ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸರಿ ಕಟ್ಟೋದು ಸರಿ, ಹ್ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟೋದು? ಆ ಸಮುದ್ರರಾಜ ಹೇಳಿದ, ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ನಳ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಳದಮಯಂತಿ ಕಥೆ ನಳ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಅಂಶ. ಇವನಿಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ತೇಲುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋತಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲ್ಲು ಗಿಲ್ಲು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಕೆ ಮಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹವಿಸ್ಸಿಗೆ ಬಟ್ಲು ಗಿಟ್ಲು ಉದ್ಧರಣಿ ಪಂಚಪಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೋತಿ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀ ಏನಾರು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ತೇಲಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲೋ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ವರುಣ. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀ ಕಲ್ಲನ್ನು ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸೋ, ತೇಲುತ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಆ ನಳನಿಗೆ ಟೇಬಲ್ಲು ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಚೀಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಕಪಿವೀರರು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದ ಕೋಡು, ಕಲ್ಲು, ಬಂಡೆ, ಮರ, ದಿಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸೋದು, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವುದು. ಬೇರೆ ರಾಮಾಯಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ ಬರೆದು ಹಾಕಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ರಾಮ, ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಮ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮ ತಳ್ಳ್ರು. ಇವನು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಅಡ್ಡಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಗೀರೆಲ್ಲ ಬಂಗಲೆ. ಅವರು ತಳ್ಳೋರದನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತೆ ಸ್ವಯಂ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಈ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಡ್ನೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳೋರು ಕಥೆ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಏನು ಗದ್ದಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋದ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೋದು ತಳ್ಳಿದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ. ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೊರಜುಗಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಳಪ್ ಅಂತ ಶಬ್ದವಾಯಿತು, ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತು. ಹಣೆಯ ಬರಹವೇ ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ತಾನೇ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹನುಮಂತಾನೇ ಅಂತಿದ್ದ. ಹನುಮಂತ ಎದುರು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಯಿತು. ಏನೋ ಮಾರುತಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ತೇಲುತ್ತೆ, ನಾನೇ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಹ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ನಂತ ಪ್ರಭು. ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಕೈ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಮುಳುಗಿತೆ ಹೊರತು ನೀವು ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ಮುಳುಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕಥೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ, ರಾವಣ ನೋಡಿದ್ನಂತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅವನು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟ, ಅದು ತೇಲ್ತು. ಮಂಡೋದ್ರಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ಲು. ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ರಾವಣನ ಕೇಳಿದ್ಲು, ಏನು ರೀ ಬರೆದಿದ್ರಿ ಕಲ್ ಮೇಲೆ? ರಾವಣ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರ? ಅವನು ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ರಾಮ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ರಾಮ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತೇಲಿಸುತ್ತಪ್ಪ. ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ 2 ಅಕ್ಷರ. ಕೂಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ. ಅದು ಮೊದಲೇ ಮಧುರವಾದ ಶಬ್ದ. ಅದು ಮಧುರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹಾಡುವ ಪಕ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಾಂ. ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋತಿಗಳೆಲ್ಲ ತಂದು ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ತಾ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ 14 ಯೋಜನ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2ನೇ ದಿವಸ 20 ಯೋಜನ, 3ನೇ ದಿವಸ 21 ಯೋಜನ, 22 ಯೋಜನ, 5ನೇ ದಿವಸ 23 ಯೋಜನ, ಒಟ್ಟು 100 ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರು. ಕ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕಲಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು ತಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಳಿಲು ಬಂದು ನೋಡಿತಂತೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ, ಮರಳು ಕುಳಿತಾಂ ಪುರಂಡಿಟ್ಟು ಹೊಡಿ. ಆಳ್ವಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮರಳಲ್ಲಿ ಹೊರಲಾಡಿದರೆ ಮರಳು ಅಂಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬಂದು ಕಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಹೊರಲಾಡ್ತಾ
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತು. ಒಂದು ಅಳಿಲು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ನಿನಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯಿತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಮೈ ಮೇಲೆ ತಡವಿದಾಗ 3 ಬೆರಳಿನ ಗುರುತು ಬಿತ್ತು ಅದರ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ವೇಳೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಳಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕುರಂಗುಹಳ್ ಮಲಯೈ ತೂಕ, ಮಲಯೈ ನೂಕ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ. ಕುರಂಗುಹಳ್ ಮಲಯೈ ನೂಕ, ಈ ಕೋತಿಗಳೆಲ್ಲ ತಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು. ಕುರಂಗುಹಳ್ ಮಲಯೈ ನೂಕ, ಕುರಂಗುಹಳ್ ಬಹುವಚನ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋತಿಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ತಳ್ತಾ ಕೂತಿವೆ. ಇದು ಸೇತುವೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಇಂಚು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೇತುವೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು, ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾದಂಥ ಸಹಸ್ರಾರು ಕಪಿವೀರರಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಬೇರೆ. ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟ 50 ಜನ 100 ಜನ 1000 ಜನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಹೇ ಅಂದರು ಧಡಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಕಪಿಗಳು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ಸೇತುವೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು 1-2 ಇಂಚು. ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವೇ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮುಸುಡಿ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕುರಂಗುಹಳ್ ಮಲಯೈ ನೂಕ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಕಥೆ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲನ್ನು 100-200 ಕಪಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತೆ. ಕೈ ಇಡೋಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೇಷ್ಟ್ರು. ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದ. ಅಡಿಕೆ ಚೂರು ಚಿಕ್ಕಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಸೂಜಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಕಪಿ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತು ಹೊರಗಡೆ, ನಾವು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅವನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸೂಜಿ. 100 ಹುಡುಗರು ಹೊಯ್ ಅಂತ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರು, 1-2 ಪೈಸಾ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಸಿಕ್ತು. ನಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದು ಪಾರಿಸಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳ ಪ್ರೀತಿ ನೀನು ಒಬ್ಬನ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನ ತಲೆ ಚಚ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲೂ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ತುಂಡು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ತುಂಡಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಈ ಕಡೆ 50 ಜನ, ಆ ಕಡೆ 50 ಜನ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ತನಕ ಬಂದು, ಸಾರ್ ಸೂಜಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ದಬ್ ಅಂತ ಈ ರಭಸದಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಕೋತಿಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಕುರಂಗುಹಳ್ ಮಲಯೈ ನೂಕ, ಕುಳಿತ್ತಾಂ ಪುರಂಡಿಟ್ಟೋಡಿ ತರಂಗ ನೀರಡೈಕ್ಕಲುತ್ತ ಶಲಮಿಲಾವಣಿಲುಂ ಪೋಲೆನ್ ಬರಂಗಳ್ ಪೋಲ ಒಲಿಯ ನೆಂಜಂ ಮಂಜನೇನ್ ನೆಂಜದನ್ನಾಲ್. ಮರದಂತೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಅರಂಗನಾರ್ಕ್ ಆಳ್ಚಯ್ಯಾದೆ ಅಳಿಯತ್ತೆ ನಯರ್ ಎನ್ರೇನೆ ತೊಂಡರೆಪಡಿ ಆಳ್ವಾರರು. ಕುರಂಗುಹಳ್ ಬಹುವಚನ, ಮಲಯೈ ಏಕವಚನ. ಅಂದರೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ರಥ, ಕಂಚಿ ವರದನ ರಥ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಚಿ ವರದನ ರಥ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರಥ. ಇದು ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥ ಸೈಜಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು, ಎತ್ತರ ಬಹಳ ಇಲ್ಲ. ಕಂಚಿ ವರದನ ರಥ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆನೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಅಂಥ ರಥ ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾ ರಥ ಎಳೆದು ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಎಳಿತಿರ್ತಾರೆ 1000 ಜನ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಳೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ಕಪಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನಾಗಿರೇಷನ್ಗೆ ಅಂಗದನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಆಂಜನೇಯನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಇದು 10 ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಂ 100 ಯೋಜನಮಾಯತಂ, 100 ಯೋಜನ ಉದ್ದ 10 ಯೋಜನದ ಅಗಲ. ಈ ಕಪಿವೀರರೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂಥ ಇದು ಸೇನೆ ತಯಾರಾಯಿತು. ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಶುಕಸಾರಣರೆಂಬ ಗೂಢಚಾರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದೋಪಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ವಾನರರು ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಕೊಯ್ಯೋಮರ್ರು ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ರಾಮ, ಅವ್ರಿಗೂ ರಾಮನೇ ಬೇಕು. ಶುಕಸಾರಣರಿಗೆ ರಾಮನೇ ಬಂದ. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ. ಏನಯ್ಯ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ರಾವಣ. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಹನುಮಂತ? ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋವನಿಗೆ
ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ, ರಾವಣನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಬುದ್ಧಿ, ಅವನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾವಣ ಕಳಿಸಿದ ಗೂಢಚಾರರನ್ನು ತನ್ನ ಗೂಢಚಾರನಾಗಿ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ. ಇತವು ಮಾಟಲೆಂತೋ ಭಾಗಬಲ್ಗಿತೀವಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಸರಸ ಸಾಮದಾನ ಭೇದದಂಡ ಚತುರ. ಇದು ಸಾಮೋಪಾಯ, ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬಂದರು, ಕವಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು ರಾವಣನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭು ರಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ನಿಜವೇನೋ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇಂದ ಅರಮನೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ ರಾವಣ, ಅಯ್ಯೋ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಲು ತೇಲ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನು ಮಾಡಿದರು? ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ದೂರದಲ್ಲಿ ರಾವಣ. ಶುಕಸಾರರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಮಧ್ಯೆ ನೀಲ ಸರೋಜ ಕೋಮಲ ರುಚಿಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಳಂ, ಅವನೇ ರಾಮ. ದಕ್ಷಿಣೋ ಬಾಹು ಬಲಗೈ ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಇವನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಈ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇವನೇ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಭೀಷಣ. ಆ ವಿಭೀಷಣ ಯಾರು? ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು ಮರೆತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಆ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಮುದ್ರ ತೀರ್ಥದಿಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇದು. ರಾವಣ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ತಾನು ನೋಡದೇ ಇದ್ದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಇದು ನೋಡಿದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ. ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ. ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ, ಇವನೇ ನೋಡಿ ರಕ್ಷೋಗಣ ಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತ ರಾಜ ಹ್ಯೇಷ ವಿಭೀಷಣ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವನೇ ಲಂಕೆಗೆ ರಾಜ. ರಾವಣ ಹೇಳ್ದ, ನಾನಲ್ವೇನೋ ರಾಜ? ಶ್ರೀಮತ ರಾಜರಾಜೇಣ ಲಂಕಾಯಾಮಭಿಷೇಚಿತಃ ರಾಜಾಧಿರಾಜರಾಜಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಅಧಿರಾಜನಾಥ ರಾಮ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ, ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗತಿಯನ್ನು. ನಾನು ಯಾರು? ನೀ ಬರೀ ಸ್ಪೀಟ್ ರಾಜ, ಹೋಯ್ತು ನಿನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ, ಇವನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಿಂಗೆಯೋ ಪಾತವಾದ್ರಿ ಇರಿಕೆ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಡ ಪಾವಿ, ನಮ್ಮ ಊರು ಸುಟ್ಟ ಉಂಡ ಇವ, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದವನು ಇವನೇ ಹನುಮಂತ ಕಾಣೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಂದೆಂದೂ ಮರೆಯಬಾರದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಶಾರ್ದೂಲನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ. ವಾನರ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವನ ಮಾಯಾ ಪ್ರಯೋಗ. ಮಾಯಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ರಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳಂತ ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಗೋಳಾಡಿಸಿ ಸಾಯಲಿ ಅಂತ. ರಾಮ ಸತ್ತು ಹೋದ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಸೀತೆ ಆಯಿತು ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಕುಂಕುಮದ ಕೆಲಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಯಾ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಳುತ್ತಾಳೆ ಸೀತಾದೇವಿ, ಮಾಯೆಗೆ ವಶವಾದಂತೆ. ಆಗ ಸ್ವಯಂ ವಿಭೀಷಣ ಪತ್ರಿ ಶರ್ಮಾದೇವಿ ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ತಾಯಿ ನಮ್ಮವರ ಮಾಟವನ್ನು ಮೋಸವನ್ನು ನಂಬಬೇಡ, ಇದು ಮಾಯಾಯುದ್ಧ, ಇವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ನಂಬಿಕೆ, ನೇರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಗೋಳಾಡಿಸಿದರೆ ನೀನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಇದು ಆಗೋ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ರಾವಣನ ತಾಯಿಗೊಬ್ಬ ಅಜ್ಜ ಇದ್ದ, ಮಾಲ್ಯವಾನೆಂಬುವನು. ತುಂಬ ಹಣ್ಣು ಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವಿದ್ಧ ಎಂಬುವನು. ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಾವಣನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ, ದೈವಿ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಗಳ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ರಾವಣ. ನೀನು ಅಸುರ, ನೀ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯೇ, ನಿನಗೆ ಅಪಜಯವೇ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಬೈದ. ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದ, ನಾ ಸಾಯ್ತೇನೆ ಹೊರತು ನಾ ರಾಮನಿಗೆ ಸೀತೇನೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದ್ವಿಧಾ ಭಜ್ಯೇಯಮಪ್ಯೇವಂ ನನಮೇಯಂ ಕಥಂಚನ. ಯಜ್ಞೋಪೀತ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕಡೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ರಾವಣ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಾಮ ನನ್ನ ತಲೆ ತೆಗೆದರೆ, ತಲೆ ಹೋದ ಮೇಲಾದರೂ ಡಿಂಭವಾದದ್ದು ಮುಂದುಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಸತ್ತು ಮೇಲಾದರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ನನಗೆ ಜನ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಲೆ ಹೋದರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಒದ್ದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡಿ. ನನಮೇಯಂ ಕಥಂಚನ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಃ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಶರಣೋ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ, ಅದು ಮಾಂಗಲ್ಯ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ, ಈ ನಮಃ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದು ಮಾಂಗಲ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶಿವಮಂತ್ರ, ವಿಷ್ಣು ಮಂತ್ರ, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ ನಿನ್ನವನು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸುವುದೇ ಶರಣಾಗತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾವಣ ಅಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ. ರಾವಣ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಹಸ್ತನನ್ನು, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತನ್ನು, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕಸಾರಣರನ್ನು, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಹಾಪಾರ್ಶ್ವ ಮಹೋದರರನ್ನು ಬಾಗಿಲು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದಂತೆ
ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀಲನನ್ನು ಅಗ್ನಿಪುತ್ರ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಅಂಗದನನ್ನು, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತನನ್ನು, ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಿಂತು ಈ ರಾವಣನ ಸೈನ್ಯ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸುವೇಲ ಪರ್ವತ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬಂತು. ಆ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ನೋಡಿದ ರಾವಣನ ಅರಮನೆ. ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಾಹಸ ಯೋಚನೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಾಲಿಂದ ಹೀಗೆ ನೆಗೆದು ರಾವಣನ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ರಾಮನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟ. ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಮಹಾರಾಜು? ಸುಗ್ರೀವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಸುಗ್ರೀವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು? ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ರಾವಣನ ಹಣ್ಣುಗಾಯಿ ನೀರುಗಾಯಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾರ್ಜಾರಾಯೋ ಭಕ್ಷಾರ್ಥ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಕಜ್ಜಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಜಗಳ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಂತ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಜಾರಾಯೋ ಭಕ್ಷಾರ್ಥೆ. ಸುಗ್ರೀವ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸೇರಿದ. ಅವನಿಗೆ ಹೀನಾಮಾನವಾಗಿ ಬೈದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಅದೇ ಮೂರ್ಖ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈನ್ಯ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವೇನೋ ಇದು. ಲೀಡರ್ಗೆ ಏನಾರು ಅಪಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಿಂಕಾರ್ಯಂ ಸೀತೆಯಾಮಯ, ಹೇಳ್ದೆ ಕೆಳದೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಗದನನ್ನು ಕರೆದು ಕೊನೆಯ ಸಲವಾಗಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ನೀನು ಸಂಹಾರವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಗದ ದೌತ್ಯ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಥೀಮ್ ಇದು. ವೇದಾಂತೇಶಕರು ಇದರ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾತಿನ ಸೊಗಸು, ರಾಮಚಂದ್ರನ ಆ ಸಂದೇಶ, ಅದು ಒಂದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಯ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ನೋಡಿ ಓಡ್ತೇನೆ ಗಾಡಿ. ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ನಿಶಾ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ನಾಗಪಾಶ ಬಂಧ. ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಬಂದವನೇ ನಾಗಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ. ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಅಂದರೆ ಸೀಸ, ಲೆಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಹಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹೆಸರಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಇವನು ನಾಗಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಆ ವಿಷ ಹಾವಿನಂತ ಬಂದು ಹಾವೇ ಆಗಿ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದರು. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಹಾವುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಸುಗ್ರೀವ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮರ್ಥರಾದವರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೀಗಾಯಿತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಪುಷ್ಪಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡು, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ಲು ಪಾಪ. ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಎರಡನೇ ಮೋಸ. ವಿಭೀಷಣ ಪುತ್ರಿ ಹೇಳಿದಳು, ತಾಯಿ ನೀ ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪುಷ್ಪಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಹತ್ತೋ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ವೈಧವ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮೋಸ. ಇದು ಟೈಮ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅವನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯುದ್ಧ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಸೈನ್ಯ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಆ ಅಸ್ತ್ರ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದ, ಜಾಂಬವಂತ ಎದ್ದ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೌಬೇರ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮಲಗಿದ್ದವರನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ತೀರ್ಥಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಈ ರೋಗ ಹಿಡಿದವರಿಗೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದವರಿಗೆ ಮೈಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಮಣಿ ಮಂತ್ರ ಔಷಧ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇಳಿದ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಆಗ ಸುಷೇಣನನ್ನು ಕರೆದರು. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಚಂದ್ರ, ದ್ರೋಣ ಅಂತ 2 ಪರ್ವತಗಳಿವೆ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಹಳೇ ಬೆಟ್ಟ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಕರಣಿ, ಸಂಧಾನಕರಣಿ, ವಿಶಲ್ಯಕರಣಿ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಗಿಂದ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಬರಬೇಕು. ಕಳಿಸಿ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಅಂದರು. ಹನುಮಂತ ಹೊರಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಭಯಂಕರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಧೂಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಗರುಡದೇವ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ, ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಹನುಮಂತನ ಸೇವೆ, ನಿನಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪರವಶತೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನು ಅವನು ಗರುಡದೇವ. ಈ ಸರ್ಪಗಳು ಬಿಟ್ಟಿವಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಕಂಬಿ ಕಿತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಪಗಳು. ಆಮೇಲೆ ನೀ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ. ನಾ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಅವನು. ಅಹಂ ಸಖಾತೆ ಕಾಗುಸ್ಥ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣೋ ಬಹಿಶ್ಚರ ಸಖೇ ರಾಘವ ಧರ್ಮಜ್ಞ ರಿಪೂರ್ಣಾಮಿಬೋತ್ಸರ ನಚ ಕೌತೂಹಲಂ ಕ ಹರಿಯಂ. ನಾನು ಯಾರೂ ಅಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಹೋದ. ವೇದಾಂತೇಶಕರು ಗರುಡ ಪಂಚಾಶತ್ತಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುವುದಕ್ಕೆ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ. ಶ್ಲೋಕ ಆಗಿದೆ. ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಪ್ರವಚನವೋ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ದುಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ. ಅದು
ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ. ಎಲ್ಲ ಕಪಿವೀರರು ಎದ್ದು ಕೂತರು. 1-2 ಶಕ್ತಿ ಅಮೃತವನ್ನಾಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಗರುಡನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಪ್ರತಾಪದಿಂದ ಹುಮ್ಮಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈಗ ರಾವಣ ನೋಡಿದ, ಏನು ಬೇರೆ ದಾರಿಯೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ವೀರನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ. ಆ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ವಾನರ ವೀರರೊಬ್ಬರು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು. ಮಾರುತಿಯೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ. ಆಮೇಲೆ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರ ಓಡಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಅಂಗದನ ಕೈಲಿ ಅವನು ಸತ್ತ. ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರ ಆದಮೇಲೆ ಅಕಂಪನ, ಅವನ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಹಸ್ತನೇ ಬಂದ, ಅವನು ನೀರಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತ. ಪ್ರವಚನ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ ರಾವಣನೇ ಬಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 5 ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ. 17 ದಿವಸದ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ ಹತ್ತು ಹೋದರು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣ, ಶಲ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ರಾವಣನೇ ಯುದ್ಧದ ಸೇನಾಪತಿ ಅಂತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ರಾಮನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತಾಗ ಅಹೋ ದೀಪ್ತೋ ಮಹಾತೇಜ ರಾವಣೋ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರ ಆದಿತ್ಯಯವ ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ ರಶ್ಮಿವಿರ್ಭಾತಿ ರಾವಣ. ಏನು ತೇಜಸ್ಸು ಇವನಲ್ಲಿ! ದೇವದಾನವರಿಗಿಂತ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸಿಲ್ಲ ಇವನಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಪರಪತ್ನಿ ಚಾಪಲ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಕ್ತ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಗಲೂ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೂ ಇವನಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ಸುಗ್ರೀವ ಇವನನ್ನು ಹಣ್ಣುಗಾಯಿ ನೀರುಗಾಯಿ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಹನುಮಂತನಿಗೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿದ, ಏಷ ಮೇ ದಕ್ಷಿಣೋ ಬಾಹು ಪಂಚಶಾಖ ಸಮುದ್ಯತ. ಈ 5 ಕೈ ಬೆರಳು ಏಟು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನೋಡು ನಿನಗೆ ಎಂದ. ರಾವಣ ಹೇಳಿದ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗುದ್ದಿದ್ರೆ ಗಿರ್ರಂತ ತಲೆ ತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ, ಭೇಷ್, ಇಂಥ ಏಟು ಇದುವರೆಗೆ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ರಾವಣ. ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿದ, ಅದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಸುಡಬೇಕು ಅಂದ ಅವನು. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏಟು ತಿಂದವನು ಯಾರೂ ಹೀಗೆ ಬದುಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಅಕ್ಷಕುಮಾರನನ್ನು. ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು. ನೀಲ ತನ್ನ ಕರೆಚಳಕವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಧ್ವಜಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಳ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆ ರಾವಣನಿಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೂ ರಾವಣನಿಗೂ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬೀಳುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾವಣ. ಹನುಮಂತ ಬಂದು ಒಂದು ಏಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ತಿರುಗಿ ಬಂದಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ ರಾವಣ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಕುವಾಗ ಅನಾಮತ್ತಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿ ರಾಮಸನ್ನಿಧಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ವಯಂ ರಾವಣನೇ ನೇರವಾಗಿ ರಾಮನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತರೆ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾವಣನ ಕುದುರೆಗಳು, ಸಾರಥಿ, ರಥ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪದಾತಿ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ರಾವಣ. ಯೋ ವಜ್ರಪಾತಾಶನಿ ಸನ್ನಿಪಾತಾತೆ ನ ಚಕ್ಷುಭೇನಾಪಿ ಚತಾಲರಾಜ. ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧಕ್ಕೆ ಜರ್ಜರೀಭೂತನಾಗದೇ ಇದ್ದವನು ಸ ರಾಮಬಾಣಾಭಿಹತೋ ಭೃಷಾರ್ಥಃ ಚಚಾಲ ಚಾಪಂಚ ಮುಮೋಚ ವೀರ. ತುಂಬ ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಗ್ಗ ಬೇರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ನೆಪಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಚಚಾಲ ಚಾಪಂಚ ಮುಮೋಚ. ಅದು ಬಿಲ್ಲು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಗೆ ನಾನು ಪಾತ್ರನಾದನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವನನ್ನು ನೋಡಿ. ತಂ ವಿಹ್ವಲಂತಂ ಪ್ರಸಮೀಕ್ಷ ರಾಮ ಸಮಾದದೆ ದೀಪ್ತಮಧಾರ್ಧಚಂದ್ರಂ. ಬಾಣ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿದ. ಕೋಪದಿಂದ ಅದರ್ತಾ ಇದೆ ತುಟಿಗಳು. ಇನ್ನೇನು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಮುಗಿದೋಗ್ತಿತ್ತು. 3 ದಿವಸ ರಜಾ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿದೋಗ್ತಿತ್ತು. ಎಳೆದವನೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ನೆನೆದ. ಅಂತ ಬಿಟ್ಟವನೇ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ದ, ಲೇ ರಾವಣ, ಕೃತಂತ್ವಯ ಕರ್ಮ ಮಹತ್ಸು ಭೀಮಂ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೀರಾವೇಶ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೇ. ಹತಪ್ರವೀರಶ್ಚ ಕೃತಸ್ತ್ವಯಾಹಂ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅನೇಕ ವಾನರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೀಯೇ, ನಿನಗೂ ಆಯಾಸವಾಗಿದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಿಶ್ರಾಂತ ಇತಿ ವ್ಯವಸ್ಯನ್ನೇ. ತುಂಬ ದಣಿದಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು
ನತ್ವಾಂ ಶರೈಹಿ ಮೃತ್ಯುವಶಂ ನಯಾಮಿ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗಚ್ಚ ಅನುಜಾನಾಮಿ, ಛೀ ತೊಲಗು ಅಂದ. ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಾಣ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೋಗು. ಅನುಜಾನಾಮಿ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರವಿಶ್ಯ ರಾತ್ರಿಂಚರ ರಾಜ ಲಂಕಾಂ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗು. ಆಶ್ವಾಸ್ಯ ನಿರ್ಯಾಹಿ, ಮಂಡೋದರಿ ಪೋಯಿಟ್ವರೆ, ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಪೋಯಿಟ್ವರೆ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಪೋಯಿಟ್ವರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಆಶ್ವಾಸ್ಯ ನಿರ್ಯಾಹಿ, ಇಂದ್ರ ಪೋಯ್ ನಾಳೆ ಬಾ, ಕಂಬರಾಮಾಯಣ. ಧನ್ವೀಚ, ರಥ, ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಾ. ತದಾಬಲಂತಂ ರಕ್ಷಸಿ ಮೇ ರಥಸ್ಥ, ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ನಾಳೆ ನೋಡುವೆಯಂತೆ. ನಾಳೆ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದರೆ ಮಾಡೋ ಅನ್ನುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನಿಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಸ್ತವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತಾಳುವಾರು ಅತಿಮಾನುಷ ಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವನ್ನು ನೋಡಿ ಯತ್ತಾದೃಶಾಗ ಸಮರಿಂ ರಘುವೀರ ವೀಕ್ಷ ವಿಶ್ರಮ್ಯತಾಮಿತಿ ಮಮೋಚಿತ ಮುಗ್ಧಮಾಜವು, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಕೋಯಂ ಗುಣ, ಇದು ಯಾವ ಗುಣವಪ್ಪ? ಪತ್ನಿಯ ಅಪಹಾರಕನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಗುಣ ಇದು? ಪರಮಾತ್ಮ ಗುಣ ಅಲ್ಲವೇ? ಕತರ ಕೋಟಿಗತಃ, ಜೀವಾತ್ಮನ ಗುಣವೇ ಇದು. ಕಸ್ಯ ಸ್ತುತಿ ಕಿಯಾನ್ವ ಕಸ್ಯ ಸ್ತುತೇ ಪದಮಹೋಬದ ಕಸ್ಯ ಭೂಮಿ, ಇದು ಭಗವಂತನ ಗುಣವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಕ್ಕ ಪ್ರಸಂಗ. ನೀನು ಯಾರಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ ನನಗೆ? ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ಮನಸಾತಿ ಭೂಮಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ಮನಸೈಕ ಭೂಮಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಅನಂತ ಮಹಾವಿಭೂತೆಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಅನಂತ ದಯೈಕ ಸಿಂಧವ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ಜಾಗ ಇದೆಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ. ಊರಿಗೆ ಬಂದ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸ್ದ. ಇನ್ನು 15 ನಿಮಿಷ ಅವನು ಪ್ರಾಣ. ಎಬ್ಬಿಸ್ರೋ ಕುಂಭಕರ್ಣನನ್ನು ಅಂದ. ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ 9 ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು. ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ರಾಮಾಯಣದ ಕೋಷ್ಟಕ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಮೃತ್ಯು ಆಗಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪ. ರಾವಣನ ಬುದ್ಧಿ, ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ, ರಾಕ್ಷಸ ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ನಾ ಬದುಕಬೇಕು, ಇತರರು ಸಾಯಬೇಕು. ಇದೇ ರಕ್ಷ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾ ಬದುಕಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರು ಸಾಯಬೇಕು. ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಬುಷ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇದು ಅದು ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತೇವೆ. ಅದು ನಾನೂ ಬದುಕು ನೀನು ಬದುಕು ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀ ಬದುಕು ನಾ ಸಾಯ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಬದುಕಬೇಕು ನೀ ಸಾಯಬೇಕು. ಇದಿರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಎಬ್ಬಿಸ್ರು ಅವನನ್ನು. ನಾ ಮಾತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಣ ಅವನು ಮಲಗಿರಬೇಕಾದು. ಎಬ್ಬಿಸ್ರಿ ಅವನನ್ನು. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ಈ ಕಥೆ ವಿನೋದದ ಕಥೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗುಹೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬೆಳಕು ಒಂದು ಚೂರು ಬರದಂತೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನು ಪ್ರಾಣಿ. ಗೊರಕೆಯೋ ಗೊರಕೆ. 9 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ರಕ್ತ ಕುಡಿದು ಮಾಂಸ ತಿಂದು ನಾನಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆಡು, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ನವಿಲು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಅವನಿಗೇನು ಖಬರಿಲ್ಲ. ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು. ಗುಹೆ ಬಾಗಲು ತೆಗೆದ್ರು. ಒಳಗಡೆ ತಮಟೆ ಬಡಿದ್ರು, ಡಮರುಗ ಬಡಿದ್ರು, ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹೊಯ್ದರು, ಬೆಂಕಿ ತಂದು ಹಾಕಿದರು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ಯ ಹೋಗಿ ಕುಣಿದಾಡಿತು. ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಯಿತಂತೆ ರಾಕ್ಷಸ ವೀರರಿಗೆ. ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಉಸಿರು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೂಗಿನೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಇದೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಮನೆಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಅವನನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಕಥೆ. ಇವನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದ. ಇವನು ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದರೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಾನರ ವೀರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಭಯವಾಯಿತು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೆದರಿ ಕೆಲವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು, ಕೆಲವು ರಾಮನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತರು. ಸ್ವಾಮಿ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಸುಮ್ಮನೆ ರೀ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇದೇನು ಯಮ ಏನು ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ನೇರವಾಗಿ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದ. ರಾವಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ರಾವಣ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಕಥೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿದ್ದೆ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಲ್ಲೋ ನೀನು. ಸೀತೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಣ್ಣು ಅವತ್ತಿಂದ ಅಪಾಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ರಾಮ ನೋಡು, ನೀವು 9 ದಿವಸ ನೀ ಸುಮ್ಮವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೀಯ. ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಪಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೇಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಲಂಕೆ ನಾಶವಾಯಿತು, ಇದು ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿರ್ತೀಯ. ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಗೋಳಾಡಿದ ರಾವಣ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೆನ್ನೆ ಬೈದಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಾಣಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಕುರ್ಯಾತ್ ಐಶ್ವರ್ಯಮಾಸ್ಥಿತ ಪೂರ್ವಂಚ ಉತ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ನಸವೇ ಧನಯಾನಯೌ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಪಂಚದಾ ವರ್ಗಂ. ರಾಜಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು 3 ಒಂದು 5 ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜನೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಕ್ಷಯ ವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾನ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೈನ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದು, ಅದು ಕ್ಷೀಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದು, ವೆಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭೋಪಾಯ ಯಾವುದು, ದ್ರವ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದು, ದೇಶಕಾಲ ವಿಭಾಗ ಯಾವುದು, ವಿಪತ್ತಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ಯಾವುದು, ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಯಾವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದು ಮುಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏಕದಮ್ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು. ಇರಲಿ ನನ್ನ ಕೈಲಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ರಾವಣ, ನಾ ಸಾಯುವುದು ಖಂಡಿತ, ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನೇ. ಸ್ನಾನಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಸ್ನಾನ ಗೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಸ್ತೂರಿ ಪರಿಮಳ ಬಳ್ಕೊಂಡವನೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೀತೆಗೆ ಪ್ರಲೋಭನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದರ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯುದ್ಧವೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸದಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಲಂಕೆಯ ಪ್ರಾಕಾರವನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಭೀಷಣ ಇವನು ಕುಂಭಕರ್ಣ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೆದರಿದರು ವಾನರವೀರರು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹನುಮಂತ ಅಂಗದ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಸೈನ್ಯ ಡಿಮಾರಲೈಸ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕುಂಭಕರ್ಣ ವಧೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಕರ್ಣ ವಧೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ರಾಮಾಯಣ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಘಟ್ಟ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ 3 ದಿವಸ ಇದೆಯಲ್ಲ. ರಾವಣ ವಧೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ, ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ, ಭರತ ಸಮಾಗಮ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರಸಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಧೀಮ್ ತಕ ಯುದ್ಧದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ತುಮಲ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಕುಂಭಕರ್ಣ. ಕುಂಭಕರ್ಣ ಯುದ್ಧ ಹೇಗೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಶೂಲ ಇತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹಿಡಿಯುವುದು, ಸಿಕ್ಕಿದವರನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡುವುದು. ಅವನ ಬಾಯಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು ಇವನಿಗೆ, ಹಸಿವು. ಹಿಡಿದವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ತುರ್ಕೋತಾ ತಿಂತ ಕಡಲೆಪುರಿ ತಿಂದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಕ್ಷದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಔಕಿಕೊಂಡು ಊರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಕಡೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆಯ್ತು, ಯುದ್ಧ ಮುಗೀತು. ರಾವಣನಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವನ್ನ ಕೊಂದು ಸಜೀವ ಯುದ್ಧ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟ. ಸೈನ್ಯ ಕಂಗಾಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪೋನಾರು ಮಹಾರಾಜರು, ಮೊದಲಿಂದ ವಿವೇಕಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಊರೊಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟ 4-5 ಮಾಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ನೀರು, ಪನ್ನೀರ್ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸ್ತಾ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸುರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರವಾಯಿತು ಕಂಕಳಿನಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಪರಿಚಿ ಗಿರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ದ, ಕಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು. ಆ ಕಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಗ್ರೀವ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಪರಿಚಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂತ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅವನ್ನ ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಟಾಸ್. ಯಾಕಯ್ಯ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾವನ್ನು ಪಂಡಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸಮುದ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಏನೋ ನಾನೇನು ಮಾಡಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಪರಿಮಳ ತೀರ್ಥ ಹೋಯ್ತಿದ್ದವ್ರ ಕೆಲಸ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಪುನಃ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ. ಕುಂಭಕರ್ಣ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗು ಕುಮಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವನೋ ಕರ್ಣನ್ನು ಕೊಂದನಂತಲ್ಲ, ವಿರಾಧನನ್ನು ಕೊಂದನಂತಲ್ಲ, ಕಬಂಧನನ್ನು ಕೊಂದನಂತಲ್ಲ. ಅವನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ವೈರ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀ ಹೋಗಿ ಆಚೆಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ವಿಭೀಷಣ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ. ವೆರಿ ಟಚಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ವಿಭೀಷಣ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಹೇ ವಿಭೀಷಣ, ನನಗೆ ಕನಸಾಗಿದೆಯಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಛತ್ರಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ನಾಸ್ತಿ ಧರ್ಮಾಭಿರಕ್ತಾನಾಂ ವ್ಯಸನಂತು ಕದಾಚನ. ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಮಾತನ್ನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ, ವಿಭೀಷಣ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವ್ಯಸನ ಯಾವತ್ತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಗು. ನೀ ರಾವಣನ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಭೇಷ್, ನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂದ.
ಭ್ರಾತೃಸ್ನೇಹಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ರಾಘವಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಂಕುರು. ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನೀನು ನೋಡಬೇಡ, ಅಣ್ಣನೂ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮನೂ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಅವನು. ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಂತ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ತ್ವಮೇಕೋ ರಕ್ಷಸಾಂ ಲೋಕೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತ ಸಂತಾನಾರ್ಥಂ ತ್ವಮೇ ವೈಕಃ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ರಾವಣನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾರೆಯೋ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮುಂದೆ ಲಂಕೆಗೆ ಉಳಿಯುವವನು. ರಾಘವಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ತ್ವಂ ರಕ್ಷಸಾಂ ರಾಜ್ಯಮವಾಪ್ಸಸಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಂ ದುರ್ದರ್ಶ ಶೀಘ್ರಂ ಮಾರ್ಗಾದಪಕ್ರಮ. ನನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ, ಹೊರಟೋಗು. ಅಣ್ಣ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು? ಅವನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ. ಕುಂಭಕರ್ಣ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ತಿಂದು ಆ ರಕ್ತದ ಘಾಟು ಮೂಗಿಗೆ ಹತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವ್ರನ್ನೂ ಹೀಗೆ ತಿಂತೇನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿನ್ನೂ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟೇನು. ನನಗೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಕಪಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಹೀಗಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೂಢಚಾರ ಮೇಲೆ ಗೂಢಚಾರ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಇದ್ದವರೇ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ರಾಮ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಖರನಲ್ಲ, ನಾನು ವಿರಾಧನಲ್ಲ, ನಾನು ಕಬಂಧನಲ್ಲ, ನಾನು ವಾಲಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ಕುಂಭಕರ್ಣ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಆಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಬಾಣದಿಂದ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಇವನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದನೋ ಅದೇ ಐಂದ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹುಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ. ಸ ಕುಂಭಕರ್ಣಸ್ಯ ತಥಾ ಶರೀರೆ ವಜ್ರೋಪಮಾನ ವ್ಯಥಯಾಂಬಭೂವು. ಬೇರೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಏನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಮುರಿದು ಹಾಕ್ತಾ ಕಸಬರಿಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನ ಮೈಗೆ ನಾಟ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ. ಸ ವಾರಿಧಾರಾಯವ ಸಾಯಕಾನ್ ಸ್ಥಾನ್ ಬಿಬನ್ ಶರೀರೇಣ ಮಹೇಂದ್ರ ಶತ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವಾಯವ್ಯಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಗೊಂಡ. ವಾಯವ್ಯಮಾದಾಯ ತಥೋವರಾಸ್ತ್ರಂ ರಾಮ ಪ್ರತಿಕ್ಷೇಪ ನಿಶಾಚರಾಯ ಸಮುದ್ಗರಂ ತೇನ ಜಗಾನ ಬಾಹುಂ. ಒಂದು ತೋಳು ಕಟ್ಟಾಯಿತು ವಾಯವ್ಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದ. ರಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ತೋಳು ಬಗ್ಗಿತು, ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ತೋಳು ಹೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. ಕುಂಭಕರ್ಣೋ ಅಸ್ತ್ರ ನಿಕೃತ್ತ ಬಾಹು ಮಹೇಂದ್ರ ಕೃತ್ತಾಗ್ರೀವಾಚಲೇಂದ್ರ ಉತ್ಪಾಟಯಾಮಾಸ ಕರೇಣ ವೃಕ್ಷಂ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮರವನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ. ಮರವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಸಲ ಐಂದ್ರಾಸ್ತ್ರಯುಕ್ತೇನ ಜಘಾನ ರಾಮೋ ಬಾಣೇನ ಜಾಂಬೂನದ ಚಿತ್ರತೇನ. ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ತೋಳು ಹೋಯಿತು. ಚಿತ್ರವಧೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಕೈ ಕಾಲು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಆಪರೇಷನ್ನು. ಎರಡು ತೋಳು ಹೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಬಾಣವನ್ನು 2 ಬಾಣ ಹೂಡಿದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ರಾಮನ ವಿಶೇಷ ಅಸ್ತ್ರ ಅದು. 2 ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ಬಿಡಲಾಗಿ 2 ಕಾಲುಗಳು ತೊಡೆ ತನಕ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ ಮುಂಡ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಶೋಚನೀಯ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಆಗಲೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಚಾಚಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸತನ್ಮಹಾಪರ್ವತ ಸನ್ನಿಕೂಟ ಸನ್ನಿಭಂ ನಿವರ್ತದಂಟ್ರಂ ಚಲಚಾರುಕುಂಡಲಂ ಚಕರ್ತರಕ್ಷೋಧಿಪತೆ ಶಿರಸ್ತದ ಯಥೈವ ವೃತ್ರಸ್ಯ ಪುರಾಪುರಂದರ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಶಿರೋಭಾತಿ. ಹಾಗೆ ಸತ್ತ ನೋಡಿ ಕುಂಭಕರ್ಣ. ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನನಗೆ ವೇಳೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಾಯಿತು. ಅದು ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚಿ ರಾಮನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಕುಂಭಕರ್ಣ ಹೋಗಿ ರಾಮನ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಕುಂಭಕರ್ಣ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ. ಆ ಸನಕ ಸನಂತರ ಶಾಪದಿಂದ ಈ ಜಾಡ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಂಬಿದ ಮಮಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಾಗುವಂಥ ಸೋಲು ಇದು. ಕುಂಭಕರ್ಣ ಶಿರೋಭಾತಿ ಕುಂಡಲಾಲಂಕೃತ ಮಹತ್. ಅರ್ಧ ಶ್ಲೋಕ ಚೆನ್ನಾಯಿತು. ಇನ್ನರ್ಧ ಶ್ಲೋಕ ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದಿತ್ಯೇ ಅಭ್ಯುದಿತೇ ರಾತ್ರವು ಮಧ್ಯಸ್ಥೈವ ಚಂದ್ರಮಾಹ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಡೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಿಗೆ. ಆದಿತ್ಯೇ ಅಭ್ಯುದಿತೇ ಸೂರ್ಯೇ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಿಸುವಾಗ, ನಿಜವೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಿಸುವಾಗ ಮಧ್ಯಸ್ಥೈವ ಚಂದ್ರಮಾಹ. ಚಂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇನಿದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆದಿತ್ಯೇ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದಿತಿ ದೇವತಾತ್ಮಕೆ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರೇ.
ಪುನರ್ವಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜೋಡಿ ನಕ್ಷತ್ರ. ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರುವಾಗ ಅದಿತಿಯನ್ನು ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಈ ಜೋಡಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಚಂದ್ರನಿಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ವಜ್ರದ ಕಡುಕಗಳು ಕುಂಡಲಗಳು. ಕುಂಭಕರ್ಣ ಶಿರೋಭಾತಿ ಕುಂಡಲಾಲಂಕೃತೆ ಶುಭೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಂದ್ರನ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇವನ ಮುಖ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಲೆ ಉರುಳಿತು. ತಸ್ಮಿನ್ ಹತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವ ಶತ್ರುವು. ಅವನಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವನ ಪಾರ್ಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕಾರಣ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕುಂಭಕರ್ಣರಂತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ರಾಮಚಂದ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಬೇಕದು. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಾವು ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಆಳ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆದರಿ 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 ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕುಂಭಕರ್ಣ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಆ ತಲೆ ಬಿದ್ದ ಭಾರಕ್ಕೆ ಚಚಾಲ ಭೂಮಿ ಧರಾಶ್ಚ ಸರ್ವೆ ಭೂಕಂಪವಾಯಿತಂತೆ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಯಿತಂತೆ. ತಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಡಿಂಬ ಶರೀರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಬಿದ್ದರೆ ಸಮುದ್ರ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಾನರರು ರಾಕ್ಷಸರು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದರು. ಸದೇವಲೋಕಸ್ಯ ತಮೋನಿ ಹತ್ಯ ಸೂರ್ಯೋ ಯಥಾ ರಾಹು ಮುಹಾದ್ವಿಮುಕ್ತ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ಬಿಟ್ಟಂತಾಯಿತು. ಕುಂಭಕರ್ಣ ಸತ್ತದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾವಣ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ. ರಾವಣನ ಶೋಕ ಸಂದರ್ಭ. ಆದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರಾವಣನಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು. ಇದು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದ ಬುದ್ಧಿ. ದೈವಾಂಶ ಇತ್ತವನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನ ಬಾಗಲು ಕಾಯೋವನು. ತದಿದಂ ಮಾಮನು ಪ್ರಾಪ್ತಂ ವಿಭೀಷಣವಚ ಶುಭಂ. ತಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅವನು. ಯದಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮಯ ತಸ್ಯ ನ ಗೃಹೀತಂ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡೋರೊಬ್ಬರು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ತಮ್ಮನೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ವಿಭೀಷಣವಚೋ ಯಾವತೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಪ್ರಹಸ್ತಯೋ ವಿನಾಶೋಯಂ ಸಮುತ್ಪನ್ನ ಮಾಂ ವ್ರೀಡೈತಿ ದಾರುಣ. ತಮ್ಮನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಮುಂದೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾದವನನ್ನು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ. ತಸ್ಯಾಹಂ ಕರ್ಮಣ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ವಿಪಾಕೋ ಮಮ ಶೋಕದಃ. ಒದ್ದು ಕಳಿಸಿದೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನನ್ನು. ಯನ್ಮಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸ ನಿರಸ್ತೋ ವಿಭೀಷಣ. ಬಂಗಾರದ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ. ಧಾರ್ಮಿಕನಾದ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದನಲ್ಲ, ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ರಾವಣ ದುಃಖಪಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಲವಕುಶರು ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳಿದ್ದು, ಅದರ ದುಷ್ಟರ ವಶ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವರು ದುಷ್ಟರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ರಾವಣನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಕಥೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬರ್ತದೆಯೋ ನೋಡೋಣ. ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಬ್ಧಯೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹಿಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ. ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ.